त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नागन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दक्रं निपातं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसत्त्वस्थं तत्रापि दक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिदेहस्य यः परस्य महेश्वरः जगद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ॐ यैवा विश्वा भुवनानि जग्वदशिरोतानि शसादा पितारः स आशिषा द्रविणमिच्छमानः परमच्छदो मनःविवेश विश्वकर्मा मनसा यद्विहाया धाता विधाता परमो न सन्तृक् तेषामिष्टानि समिषामदन्ति यत्र सप्तऋषीन् महलेकमाहुः यो नः पिता जनिता यो विधाता यो नः सतो अभ्यासज्जजानः यो देवानां नामधा एक एव तकूसं प्रश्न्यं पुमनायज्ञा त आयजन् तद्रविणकूसमस्मार्षयः पूर्वे जनितानो न भूना असूर्तासूर्तारजसो विमाने ये भूतानि समकृण्वन्निमानि न तं विदाथय इदं जजानान्यद्युष्माकमन्तरं भवाति नीहारेण प्रावृता जव्याचा सुदृपरुक्षशासश्चरन्ति परो दिवा पर एमा पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्गुहायत् कग्नुस्विगर्भं प्रथमं दध्रापो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे तमिगर्भं प्रथमं दध्रापो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्निदं विश्वं भुवनमधिश्रितम् विश्वकर्मार्यजनिष्ठदेव आदित्यं धर्मो अभवद्वितीयः तृतीयः पिता जनितौषधीनामपां गर्भं यदधात् पुरुत्रा चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नन्दमाने यजेदन्ता अददृगोहन्त पूर्व आदित्या वा पृथिवी अप्रसेदाम् विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यान्नवति सम्पदत्रैर्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः किग्नुस्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कथमत्स्विक्किमासीत् यदि भूमिं जनयनु विश्वकर्मा विद्यापूर्णोन्महिमा विश्वचक्षाः किग्नुस्विद्वनङ्क उसवृक्षरासीत् यदोद्या वा पृथिवी विष्णुरक्षो मनीषिणो मनसा पृच्छते तद्यदध्युतिष्ठद्भुवनानि धारयन् या ते धामानि परमाणि या ममाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा शिक्षासनिभ्यो हविषस्वधावस्वयैजस्वतनुमन्युषाणः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोयुजं वाजे अद्याहुवेम स नो नेदिष्ठा हवनानि जोषते विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा विश्वकर्मणो हविषा वावृधानस्वयैजस्वतनुमन्युषाणः मुह्यन्वन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु विश्वकर्मणो हविषा वर्धनेन त्राता रवीन्द्रमतृणोरवध्यम् तस्मै ऋषस्सवनमन्तपूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासत् समुद्राय वयुनाय सिन्धूनां पतये नमः नदीनाकू सर्वासां पित्रे जुहुता विश्वकर्मणे विश्वाहावत्यको हविः సభానీతమః పరమ పావనమైనటువంటి వసంత కాలంలో ఉన్నాం మనం. కాలం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది, ఆహ్లాదకరమైనటువంటిది. ఈ కాలంలో మనం వేదాంత ప్రోచన శబ్దాలు ఇవాళ 4వ రోజు కార్యక్రమంలో వచ్చాము. ఈ సభను ఈ కార్యక్రమాన్ని లక్ష్మీనారాయణ గణపతి గారు విష్ణుపట్ల లక్ష్మీనారాయణ గణపతి గారు ప్రారంభిస్తారు. ఆకళ్ళ మధుస్వామి గారు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తారు. గోరుమాల వేయించి జ్యోతి వెలిగించి గోరుమాల రండి.
అందించండి చాలు. అందిస్తే చెయ్యి పెడితే వాళ్ళు ఉత్సాహం ఇస్తారు. तथापि श्रीकांची विहृतिरसिकेतो विमनसः विपाकस्तत्पादस्तु विबुधिषु जल्पाकयति मां अस्मत् श्री गुरुजनारायणाभ्यां नमः. శ్రీ విద్యాశంకర వేద విజ్ఞాన పరిషత్ గుంటూరు వారి ఆధ్వర్యంలో వేదార్థ ప్రవచన సప్తాహంలో చతుర్థ దివసంలో మనందరం సమాసీనులమై ఉన్నాము. ఈరోజు గుంటూరు వాస్తవ్యులైనటువంటి బ్రహ్మశ్రీ అమ్మడిపూడి వెంకట రాధేశ్యాం అవధాని గారు ప్లస్ శాస్త్రి గారు వారి యొక్క వైదిక వాంగ్మయంలో ప్రాణశక్తి అనేటటువంటి దాని మీద వారు మాట్లాడుకుంటున్నారు. వారి గురించి చెప్పుకునే ముందు వారు మన గుంటూరు వాస్తవ్యులు కావడం చాలా గొప్ప భాగ్యం. చిన్న వయసులోనే కృష్ణ యజుర్వేదం ప్రమాదం అధ్యయనం చేసి అనేక చోట్ల పరీక్షించారు. తర్వాత వారు అనర్గళంగా తెలుగు, సంస్కృతం, ఆంగ్లం, హిందీ, తమిళం, మరాఠీ, మలయాళం ఇన్ని భాషల్లో మన టీవీ నరసింహారావు గారు అక్కడ ఉండేవారు. 18 భాషల్లో అక్కడ మన వేద పండితుల్లో వీరు ఆ రకంగా ఉన్నారు. వీరికి అనేక పురస్కారాలు వచ్చినాయి. అవన్నీ మనం చెప్పుకోవట్లేదు, కేవలం బిరుదుల వరకు చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే వారి యొక్క అమృత వాక్కుని గొడవలాలి కాబట్టి. న్యాయామృత నిధి అని చెన్నైలో ఇచ్చారు. విద్యానిధి పురస్కారం శృంగేరి శారదాపీఠంలో ఇచ్చారు. తర్వాత న్యాయశాస్త్ర విశారద అని కంచి కామకోడి సర్వజ్ఞ పీఠంలో వారు బిరుదిచ్చారు. తర్వాత దత్తపీఠ ఆస్థాన విద్వాంసులుగా వారు ఉన్నారు. తర్వాత ముఖ్యమైనటువంటిది శృంగేరి వారి యొక్క పరీక్షలో విద్వత్ప్రవర అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి బిరుదు. ఇది సామాన్యంగా అందరికీ వచ్చేటటువంటిది కాదు, అదొకటి ఇచ్చారు. ఇంకా శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయం అనేటటువంటిది మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి విశ్వవిద్యాలయం వేదానికి. దాంట్లో డైరెక్టర్గా ఉన్నారు వారు. తిరుపతిలో ప్రొఫెసర్గా కూడా ఉన్నారు. ఇట్లా అనేక విశేషాలు ఉన్నాయి. కృష్ణయజుర్వేదం క్రమాంతం అధ్యయనం చేశారు, ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. అలాగే న్యాయశాస్త్రం, తర్కశాస్త్రం అంటారు దాన్ని, పూర్వమీమాంసా శాస్త్రాన్ని, అద్వైత వేదాంత శాస్త్రాన్ని అభ్యసించారు. లౌకిక పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎంఏ, పిహెచ్డి కూడా చేశారు. ఇంకా అనేక విశేషాలు దీని గురించి ఉన్నాయి. అటువంటి వారు ఇవాళ చక్కటి ప్రసంగాన్ని ఇచ్చి మనం అందరినీ కూడా అనుగ్రహించడం కోసం వచ్చారు. వారిని వేదికని అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. వారిని బ్రహ్మశ్రీ చింతపల్లి శివరామకృష్ణ శ్రీరామమూర్తి గారు వారు పూలమాల అలంకృతంగా చేస్తారు. వీరి గురించి మన అందరికీ తెలిసినటువంటిది. చాలా పెద్ద విద్వాంసులు కాబట్టి విద్వాంసులే గౌరవించాలి. కాబట్టి ఇవాళ వారు వారి పుష్పమాలను చేస్తారు.
మధ్యమే వేశాడు, కింద కనెక్షన్ ఇస్తాడు. ప్రసాద్ కనుక ఆసన సర్దుగా వస్తాడు. तमोमण्डलं हित्वालोचन गोचरो विभवति सर्वोऽपि सूर्यप्रभः वेद्यः तपस्यः घनतरं कीर्भवेन्मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीयते पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भवति। नमस्तभामि। శ్రీ విద్యాశంకర వేద విజ్ఞాన పరిషత్తు ద్వారా వేదార్థ సప్తాహం కార్యక్రమం గుంటూరు నగరంలో ఆస్తికులందరికీ కూడా వేద విజ్ఞానం యొక్క ప్రచారం కలిగించడం కోసం నిర్వహించడం అనేది ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. దానిలో నాబోటి వారికి కూడా ఎత్తించిన భాగధేయం కల్పించడం అనేది ఒక సుకృత విశేషం యొక్క ఫలితం నేను భావిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంలో వారు ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నప్పుడు కొన్ని వారి అభిప్రాయాన్ని బ్రహ్మశ్రీ చింతపల్లి నరసింహ గణపతి గారు వారి అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు. వేదంలో జ్యోతిషోమాది క్రతువులు, అనేక సోమయాగములు, ఆధ్యాత్మిక ప్రధానంగా దానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. అవన్నీ కూడా ఆయా క్రతువులు నిర్వహించే వారికి దానికి అది ఆ విజ్ఞానాన్ని పరిమితం చేస్తుంది, దానికి బాగుంది. అలాగే ఆ సందర్భంలో లోకానికి ఉపకారం కలిగించేటటువంటి అనేక విషయాలు వేదంలో ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి విషయాల మీద ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ సప్తాహ ప్రవచనం అనేది మేము పెడుతున్నాము అని చెప్పి తదనుగుణంగా ఏదైనా ఒక విషయాన్ని స్వీకరించి ప్రసంగించవలసిందిగా వారి పెద్దలు మాకు బాబాయ్ గారు వారు ఆదేశించారు. వారి ఆదేశాన్ని శిరసా వహిస్తూ నేను శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయంలో పరిశోధన ప్రకాశన విభాగానికి నిదేశకుడుగా డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాను అక్కడ. ఆ సందర్భంలో ఇటీవల భారతదేశంలో సమాజంలో కొన్ని విపరీతమైనటువంటి ధోరణులు ఇలాంటివన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. వాటిలో భాగంగా ఏమిటంటే మనం చూస్తున్నవి కొన్ని దుష్కృతాలు బాగా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. దాంట్లో ప్రధానంగా నిష్కారణంగా ప్రాణాన్ని తీసేసుకోవడం, ఈ ప్రాణాన్ని వదిలేయడం అనేది ఒక సరదాగా ఎంతో చాలా అలవాటుగా చేసేసుకుంటున్నాం, ఎక్కువగా వార్తలు వింటున్నాము. దీనంతటికీ ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే ఒక సరైన విజ్ఞానం దాని గురించి, ప్రాణం యొక్క విజ్ఞానం గురించి తెలియకపోవడము. ఆ ప్రాణం అనేది మనకు లభించాలంటే ఎంత ఇది ఉండాలి, అసలు ఆ ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అనేది ఇటువంటి విషయాలు కనుక మనకి తెలియకపోయినట్లయితే ఆ ప్రాణాన్ని ఒక గొప్ప వస్తువుగా మనం గుర్తించలేనట్లయితే ఆ ప్రాణాన్ని విడవడం అనేది ఒక సులభమైన మార్గంగా, చేస్తున్నటువంటి కర్మఫలాన్ని అనుభవించకుండా తప్పించుకోవడానికి ఒక మార్గం ఈ ప్రాణత్యాగం అనేది అందరూ కూడా అనుకోవడం అనేది, దానికి ప్రధానంగా అనుకోవడానికి మూల కారణం ఏంటంటే ప్రాణం యొక్క ప్రాశస్త్యము, అలాగే కర్మఫలం అనేది అనివార్యము. అలాగే కర్మశాస్త్ర స్మృత్యాది గ్రంథాల్లో ఎక్కడైతే ఆత్మహత్యాదులు మహాదోషములు చెప్పారో ఈ విషయం మీద సమాజంలో ఎక్కడా ప్రచారం సరిగ్గా జరగకపోవడం అనేది ప్రధానంగా గుర్తించి దానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న పుస్తకం అనేది మా విశ్వవిద్యాలయం తరఫున మేము ప్రచురిస్తున్నాము. అది చివరికి వచ్చింది. దాని పరిశోధన నిమిత్తంగా నేను సంగ్రహించినటువంటి వైదికమైనటువంటి సూక్తులు ప్రాణం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పేది కేవలం కృష్ణయజుర్వేదమో వీటి వరకే కాకుండా మిగతా వేదాలకు సంబంధించినటువంటి ఉపనిషత్తుల్లో కూడా ముఖ్యమైనటువంటి లోకానికి ఉపకారం చేసేటటువంటి విషయాలు, ప్రాణ ప్రాశస్త్యాన్ని చెప్పేవన్నీ కూడా సంగ్రహించడం జరిగింది. వాటిలోని విషయాలన్నీ కూడా సమాజానికి చేరువ చేయడం అనేది మా వేద విశ్వవిద్యాలయం యొక్క బాధ్యత ఎట్లా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బాధ్యత నిర్వహణ కోసమే ఇక్కడ కూడా మీ ముందు ఆ విషయాన్ని నేను సమర్పిస్తాను. మామూలుగా మనం చూసినట్లయితే మన లోకం వ్యవహారంలో
ఎవరి గురించైనా చాలా ఆత్మీయులు, అత్యంత సన్నిహితులు అనే స్నేహితుల గురించి చెప్పాలనే సందర్భంలో ఇతను నా స్నేహితుడు అంటే చెప్పాలంటే నా ప్రాణ స్నేహితుడు అని ఒక ప్రాణపదం అక్కడ వాడతాం. అలాగే ప్రాణం పోయినా సరే అబద్ధం ఆడను, ప్రాణం పోయినా సరే మాట తప్పను అంటూ ఇటీవల కాలంలో ఈ మాటలు తగ్గినాయనుకోండి, వెనకాల తరాల వరకు కూడా ఈ మాటలు బాగా ప్రధానంగా మనకి వినబడుతూ ఉండేది. ప్రాణం పోయినా కానీ అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే, మనకి అత్యంత ప్రియమైనటువంటిది, అత్యంత ఇష్టమైనది, మనం బాగా కోరుకునేది ఏదైతే ఉందో దానిని వదిలేసుకోవడానికైనా మేము సిద్ధపడతాము, కానీ ఈ పని మాత్రం అధర్మం మాత్రం చేయము, దీనికి తప్పము అని మనం చెప్పడం అనేది మనకి ఇలాగే చూస్తున్నాం. అలాగే అత్యంత సన్నిహితం అని చెప్పే ఉద్దేశంలో ఏం చేస్తాము అంటే, నా ప్రాణ స్నేహితులు అనేది ఒకటి ప్రధానంగా మనం వాడకంలో ఉన్నట్టు చూస్తున్నాము. అంటే ప్రాణ స్నేహితులు అంటే నా ప్రాణానికి స్నేహితుడు కాదు, ప్రాణం వంటి స్నేహితుడు. నా ప్రాణం నాకు ఎంత నన్ను నడిపిస్తున్నదో అలాంటి స్నేహితులే ఇతను అని చెప్పడం కోసం నా ప్రాణ స్నేహితులు అని ఇట్లాంటి మనం వ్యవహారాలు చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రాణం అనేది మన వ్యవహారంలోనూ ఒకప్పుడు చక్కగా ఉండేది. కాబట్టి మన వ్యవహారంలోనే ఎప్పుడైతే ప్రాణం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం ఈ మాటల ద్వారా వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నామో, అది తెలియకుండానే ఒక పరోక్షంగా మనకి ఇది ఇస్తుంది, మెసేజ్ ఏమి ఇస్తుంది అంటే ప్రాణం లేదు మనకి గొప్పది అని మన వ్యవహారం ద్వారానే మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటున్నాం. అదే సందర్భంలో మనం ఈ ప్రాణం అనేది ఇందుకే పరిమితమైంది కాకుండా, ఎక్కడైనా సరే ఒక మనం వైదికమైన కార్యక్రమాలు ఏదైనా దేవతా ఆహ్వానం కానీ ఇవన్నీ చేసిన సందర్భంలో మనం చూస్తే మొట్టమొదట అక్కడ చేసేది ఏమిటంటే కలశాదులన్నీ స్థాపించి ప్రతిమనో కలశమో ఆయా సందర్భాన్ని తగినట్టుగా ఆ స్థాపన చేసి అక్కడ ప్రధానంగా మనం చేసేది ఏంటంటే మొట్టమొదటి చేసేది ప్రాణ ప్రతిష్ఠ. కాబట్టి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాతనే ఆ దేవతకి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అర్ఘ్యము, పాద్యము, ఉపచారాలు, నైవేద్యము, అట్లాగే క్షమా ప్రార్థన, మన కోరికలు నివేదించుకోవడం, మొత్తం మన కోరికలు నివేదించడంతో సహా మనం చేస్తున్నాం. కానీ ఈ మొత్తం ఉపచారాలన్నిటికీ ఆధారభూతం ఏమవుతుంది అంటే, అక్కడ మనం పెట్టే కలశమో ప్రతిమనో ఇంత మాత్రమే అనుకుంటే కాదు, ఆ కలశంలో మనం ఖచ్చితంగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అనేది చేస్తున్నాం. కాబట్టి అంటే ఆ ప్రాణం దాని ఎందు ఉన్నది అనే భావన చేసిన తర్వాతనే అక్కడ మనం అన్ని ఉపచారాలు చేస్తున్నాము. మనం యథావిధిగా యథాశక్తి అష్టోత్తర శతనామ పూజ, సహస్రనామ పూజ చేస్తున్నాము. తర్వాత నైవేద్యం కూడా సమర్పిస్తున్నాము. అచేతనమైన వస్తువుకైతే నైవేద్యం సమర్పించాల్సిన పనే ఉంది. కాబట్టి మనం ఏ దేవతనైతే ఉపాసన చేస్తున్నామో అక్కడ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అనేది ముందు చేసుకోవడం అనేది మనం ప్రధానంగా చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి అసలు ఈ వీటన్నిటికీ కూడా అలాగే ప్రాణాహుతులు అంటున్నాము. భోజనం చేసే సందర్భంలో ప్రాణాయ స్వాహాన్ని ఇట్లా వేసుకుంటున్నాం, ప్రాణాహుతులు ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. నివేదన సందర్భంలో కూడా ప్రాణాయ స్వాహ, పానాయ స్వాహ, పంచవాయువులు కూడా నివేదన చేస్తున్నాం. కాబట్టి మన జీవితంలో ఈ వైదికమైనటువంటి జీవిత మార్గంలో ఏదైతే ఉందో ఆ జీవన మార్గంలో ప్రాణం అనేది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి విషయంగా మనకి తెలుస్తుంది. ఈ ప్రాణం అనేది ఎంత దూరం వరకు ఉన్నది. మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తుంటే మనిషికి ప్రాణం ఉందా లేదా అనగానే ముక్కు దగ్గర ఇట్లా ఒకసారి వేలు పెట్టి ఆ గాలి ఆడుతుంది, ప్రాణం ఉంది, లేకపోతే లేదు అంటున్నాము. అనేసరికి సాధారణంగా లోకంలో వ్యవహారం ఎంతవరకు ఉందంటే, ప్రాణం అంటే కనుక ముక్కులో నుంచి వచ్చి వెళ్ళేటటువంటి గాలి మాత్రమే మామూలుగా అనుకుంటున్నాం. అది కాదని కాదు, అంత మాత్రమే ప్రాణం కాదు. ప్రాణం అనేది చాలా విశ్వవ్యాప్తమైనది ప్రాణం. మరి ప్రాణవాయువు అని ఎందుకు అంటున్నాం మనము అనంటే, ప్రాణమే వాయువు అని కాదు, ఈ ప్రాణాన్ని సూచించే వాయువు. అంటే ఆ శరీరంలో ప్రాణశక్తి ఉన్నది అని మనకి ఏది సూచిస్తుంది? ఒక సూచన కావాలి. ఆ సూచన ఏమిటి అంటే ఈ వాయువు అన్నమాట. అందుకనే ఆ సూచించే దాని ఎందుకు కూడా కదాచిత్ ఒకనొక సందర్భంలో ప్రాణం అనే వ్యవహారం ఉంది. కాబట్టి పంచప్రాణాలు అని ఏవైతే చెప్తున్నామో, ఈ పంచప్రాణాలు అనేవి ఒకనొక వ్యవహారాన్ని అనుసరించి ప్రాణాలుగా వ్యవహారం చేయబడుతున్నా పంచప్రాణాలకు మాత్రమే పరిమితమైంది కాదు ఈ ప్రాణశక్తి అనేది, దానికన్నా మించినది అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు క్రమంగా నేను సంగ్రహించినటువంటి ఈ వైదికమైనటువంటి సూత్రాల గురించి కూడా చూస్తున్నాం. మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అనుకున్నాం. అక్కడ చక్కగా మనం చెప్పేది అసునీతే పునరస్వాసు చక్షు పునః ప్రాణం అని క్రమంగా అన్ని చెప్పుకొస్తూ
అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఓ అసు నీతే అని సంబోధన చేస్తూ అసు అంటే ప్రాణం దానిని తీసుకొచ్చేవాడ నహ ప్రాణం పునః ప్రాణం ఇక నహ తేహి ఈ ప్రాణాన్ని ఇక్కడ స్థాపించు అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి మనం ఏ పని చేయాలన్నా అంటే ఒక దేవతాది పూజలు చేయాలన్నా సరే మొట్టమొదట ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ మంత్రం ద్వారా ఆ ప్రాణం అక్కడ ఉండాలి అని మనం కోరుకుంటూ తద్వారానే మనం తదుపరి చేసేటటువంటి ఉపచర్యాలన్నీ కూడా చేస్తున్నాము అనేది మనకి ఈ మంత్రం ద్వారా తెలుస్తుంది. క్రమంగా కొంచెం ఈ వరుస క్రమంలో మనం చెప్పుకునేటప్పుడు కొన్ని సూక్తాలకి కొంత అంటే తీసుకునే వాక్యాలు పరస్పరం క్రమంగా సంబంధం ఉండకపోవచ్చు, కానీ మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే మనం చెప్పుకున్న విషయం అంతా సమగ్రంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ పైపలాద సంహితలో ఒక వాక్యం ఉంది, సవితాదే కృణోతు ఆత్మ ప్రాణో విశతు జీవనాయ. చూడండి, సవిత కృణోతు, సవిత పరికల్పించుగాక, ఆ సవితుడు దేవత పరికల్పించుగాక, ఒక ఆకృతిని కల్పించుగాక అని చెప్తూ ప్రాణ విశతు జీవనాయ, దానికి జీవితం అంటే దాంట్లో జీవం ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఆ సవితుడు దేవతే దాని యొక్క ప్రాణాన్ని కూడా ప్రవేశింపబెట్టుగాక అని చెప్తున్నారు. అనేసరికి ఏమవుతుందంటే ఒక దాని ఎందుకు జీవం ఉంది అని మనం చెప్పాలి అంటే అక్కడ ఏముండాలి అంటే ప్రాణం అనేది ఉండాలి అనేది దీని ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. అలాగే ఒక పరబ్రహ్మ ఎటువంటిది ఉపనిషత్తుల్లో చాలా చక్కగా వివరణాత్మకంగా చాలా రకరకాల మార్గాల్లో పరబ్రహ్మ స్వరూపం గురించి చెప్తూ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకనొక సందర్భం ప్రాణం అంటే బ్రహ్మ అంటే ఏంటి అనే జిజ్ఞాస చేసినప్పుడు పరబ్రహ్మ గురించి చెప్పే సందర్భంలో ముఖ్యంగా మనకి తెలియదు ఏంటంటే ఆ పరబ్రహ్మ గురించి చెప్పాల్సిన సందర్భంలో తారసపడే విషయం ప్రాణం అనేది ఉంటుంది. ఈ ప్రాణం గురించి వివరించకుండా పరబ్రహ్మ తత్వం చెప్పడానికి వీలు లేకుండా ఉంటుంది. అంటే పరబ్రహ్మ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ రకరకాల ఉపాసనా మార్గాలు చెప్పారు. ఆ ఉపాసనా మార్గాల్లో ప్రాణం యొక్క స్థానం కూడా చాలా గొప్పది. ప్రాణాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాతనే పరబ్రహ్మ తత్వం అనేది తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడ ఒక ఈ బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో ఇట్లా చెప్తున్నారు, ప్రాణస్య ప్రాణం ఉత చక్షుష చక్షుడు ఉత శ్రోత్రస్య శ్రోత్రం మనసో ఏ మనో విదు తే నిజిత్య అని ఈ రకంగా పెడుతుంది అనమాట. ప్రాణస్య ప్రాణం అని చెప్పారు. అంటే ఈ మనం ఏదైతే లోకంలో వ్యవహారం చూస్తున్నామో ప్రాణం అనేది చైతన్యం అని మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దీనికి ప్రాణం ఎవరయ్యా అంటే బ్రహ్మ అంటున్నారు. అంటే చూడండి, బ్రహ్మ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు ప్రాణస్య ప్రాణం అనే విషయం అర్థం అవ్వాలి అంటే ఏం తెలియాలంటే ప్రాణం అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి. ముందు ప్రాణం అంటే తెలిస్తే ఈ ప్రాణానికే ప్రాణమైనటువంటి వాడు పరబ్రహ్మ అని చెప్పి ఆ ఉపనిషత్తు మనకి చెప్పే సందర్భంలో ఈ ప్రాణం అంటే ఏంటి అని చెప్పారు. అసలు ప్రాణ శబ్దం వ్యుత్పత్తి ఏంటి అనేది కూడా క్రమంగా మనకి తెలుస్తుంది. అట్లాగే బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో ఇంకా చక్కగా వివరించి చెప్పారు. అసలు ప్రాణో వై సమ్రాట్, సమ్రాట్ అంటే అత్యంతమైనటువంటి బలవంతమైనటువంటి ఒక రాజు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే సమ్రాట్ అని అంటారు. ఆ సమ్రాట్ ఎవరయ్యా అంటే ప్రాణో వై సమ్రాట్. ఇంకా వేరే ఏదైనా అంటే ప్రాణ ఎందుకని అట్లా చెప్పారు అంటే ఆ మహాచక్రవర్తి ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన అధీనంలోనే మిగతా రాజులు సామంతులు ఉంటారు. వారు అంటే ఆయా రాజ్యాలన్నీ చక్కగా నడవాలి అంటే ఎవరు కావాలంటే వీళ్ళందరికీ పైన ఉండేటటువంటి ఒక అధిపతి ఉండాలి. ఆ సమ్రాట్ అని ఆయన అంటారు. ఆ సమ్రాట్ ఎవరయ్యా అంటే ఈ లోక వ్యవహారం అంతా నడవడానికి కావలసినటువంటి ఆ సమ్రాట్ ఎవరంటే ప్రాణో వై సమ్రాట్ అన్నాడు అని చెప్పి ఇంకా కూడా దాని ప్రాశస్త్యం పెంచడం కోసం ప్రాణో వై సమ్రాట్ పరమం బ్రహ్మ. ఇంకా ప్రాణం అంటే ఏం కాదు, ఏం లేదయ్యా, పరబ్రహ్మమే ప్రాణం అంటే. కాబట్టి మనము సాధారణంగా లోక వ్యవహారంలో మనం చూస్తున్నటువంటి ప్రాణం అంటే పంచవాయువులు, అక్కడ కూడా మిగతా వాయువుల యొక్క అనుభవం మనకి తక్కువే ఉంటుంది. శరీరంలో పంచవాయు సంచారం ఉంటుందని చెప్పుకుంటున్నాం, కానీ మనకి ప్రధానంగా వచ్చేది ఏంటంటే ఈ శ్వాస నిశ్వాసల వరకు ఇంతవరకే మనకి తెలుస్తుంది తప్ప మిగతా వాటి విషయంలో అంతగా అనుభవం లేదు. కాబట్టి మనం అనుకునేటటువంటి ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ చిన్న వస్తువు ప్రాణం అనే దాని దగ్గర నుంచి ఉపనిషత్తు మనం ఎంత దాకా చెప్పిందంటే ప్రాణోవై సమ్రాట్ పరమం బ్రహ్మ అని సాక్షాత్ బ్రహ్మస్వరూపంగానే ప్రాణం చెప్పింది. కాబట్టి ఈ ప్రాణం అనేది అత్యంత విస్తృతమైనది అని మనకి తెలుస్తుంది. అలాగే ఎందుకని అంటే ఇక్కడ చెప్తోంది, నైనం ప్రాణో జహాతి సర్వాణ్యేనం భూతాన్ని అభిరక్షంతి. ఈ ప్రాణం అనేది ఈ వ్యక్తిని వదిలిపెట్టదు. ఎందుకని అంటే ఈ భూతములు అంటే మనం ఏదైతే భౌతికంగా మనం జీవించిన వాళ్ళంతా ఉన్నామో
వీరందరూ కూడా ఏం చేసుకుంటారంటే ఆ ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడం కోసమే ప్రయత్నం చేసుకుంటారు. ఆ శరీరంలో ప్రాణం బయటకు వెళ్ళిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు అని చెప్పి ఒక స్వభావంగా చెప్పింది. దురదృష్టవశాత్తు ఈ ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం తెలియకపోవడం చేతనే అందరూ కూడా శరీరం నుంచి ప్రాణాన్ని బయటకు వెళ్ళే కొంతమంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అది ఆ సందర్భం కోసమే మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం అనమాట. ప్రాణేన ప్రాణికి సహ ఆత్మ సర్వాంతర, ఇది మనకి బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో చెప్పారు. ప్రాణేన ప్రాణికి, ప్రాణికి అంటే చైతన్యం ఏదైతే కనుక, ప్రాణం అంటే కనుక ఈ చేతనశీలత్వం, చలనశీలత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ ఎవరి ప్రాణేన ప్రాణికి, ప్రాణము చేత ఈ చేతనశీలత్వాన్ని ఏదైతే తీసుకొస్తున్నానో దాన్ని ప్రాణం అని అంటారు అని ఇంకొక సహ ఆత్మ సర్వాంతర, అంతరా వ్యాపించి ఉన్నటువంటిది ఈ ప్రాణము అని చెప్పి బృహదారణ్యకోపనిషత్తు మనకి చెప్తుంది. కాబట్టి మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ ప్రాణం అనేది సంకుచితమైనటువంటి ఏదో ఒక చిన్న వస్తువు కాకుండా సర్వం అంతలా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వస్తువు అనేది మనకి తెలుస్తుంది. అలాగే ఈ ప్రాణం అంటే ఏంటంటే ఉపనిషత్తులో వీటిలో చెప్పారు, బాగుంది. ఇక్కడ మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి వేదంలో ప్రార్థనలు ఉంటాయి. అంటే తస్మై నమః అని నమః నమః అంటూ కొన్ని ప్రార్థనలు ఉంటాయి. ఆ ప్రార్థనలు చక్కగా ఒక సందేశాన్ని మనకి ఇస్తుంటాయి అన్నమాట. అంటే దానిని ఒక దేవతగా భావించి, అది మనలోనే ఉండే వస్తువు అయినా సరే దానిని ఒక దేవతా స్వరూపంగా కనుక ఉపాసన చేసినట్లయితే కనుక దానిని మనం సంరక్షించుకుంటూ నిలుపుకుంటూ ఉండేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. దాని ఎందుకు గౌరవ భావం కూడా మనకు కలుగుతుంది. ఈ దేవతా స్వరూపం చేయటం అంటే భావనతో మనం ప్రార్థన చేయడం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటంటే దానికి ఒక పూజ్య భావనతో చూస్తాము, దానిని సంరక్షించుకుంటాము, దాన్ని జాగ్రత్తగా వాడుకుంటాము. కాబట్టి ఈ పైపలాద సంహిత, ఇది అథర్వ వేదానికి సంబంధించినటువంటి పైపలాద సంహితలో ఒక చక్కగా ప్రాణం గురించి వరుసగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. ప్రాణాయ నమః యస్య సర్వమిదం వశీ. ఈ స్వరాలు అక్కడ శాఖా స్వరాలు వేరే ఉంటే సామాన్యంగా ఏదో ఒక స్వరంతో చెప్పేస్తున్నాను. ప్రాణాయ నమః, ప్రాణము కొరకు నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఈ ప్రాణం ఎక్కడుందయా? తనలో కూడా ఉంది, అంతటా వ్యాపించి ఉంది, తనలో ఉన్నది. దీనికి నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఎందుకని చేస్తున్నాను అంటే సర్వమిదం వశీ, ఆ ప్రాణం యొక్క ఈ మొత్తం మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఈ మొత్తం కూడా ప్రాణానికి వశంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్రాణానికి నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే కనుక ఇలా సర్వం దాని ప్రాణం యొక్క వశంలోనే ఉన్నది అని భావిస్తూ దానికి నమస్కారం చెప్పాడో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏదైనా క్లిష్ట సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాణాన్ని నేను దృఢీకరించి దీన్ని తీసేయాలని అనుకుంటాను అనే ఆలోచనే రాదు. ఎందుకంటే అంత గొప్ప పూజ్యమైన వస్తువుగా ఇక్కడ నమస్కారం చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఏ వస్తువునైతే మనం వదిలేస్తాము అంటే మనకి దాని ఎందుకు పూజ్య భావన లేనప్పుడే దాన్ని మనం వదిలేస్తాం తప్ప పూజ్య భావన కలిగిన వస్తువుని కూడా సంరక్షించుకోవడం కోసం మనం ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ సూక్తం చక్కగా ప్రాణాయ నమః అని చెప్తుంది. ప్రాణాయ నమః, ప్రాణానికి నమస్కారం ఇవే కాదు, ఎస్ఏ సర్వమిదం వశీ, మొత్తం సర్వం కూడా దాని ఎందుకు దాని వశంతోనే ఉన్నది అని చెప్పిన తర్వాత యః భూతః సర్వస్య ఈశ్వరః యస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం. యః భూతః సర్వస్య ఈశ్వరః, యః భూతః సర్వస్య ఈశ్వరః, మొత్తానికి కూడా ఈశ్వరుడు అంటే కనుక నియంత్రించేటటువంటిది. ఈ జగత్తు మొత్తాన్ని నియంత్రించేటటువంటిది ఏంటి అంటే ప్రాణము. అలాగే చెప్తూ సర్వం యస్మిన్ ప్రతిష్ఠితం, ఏ ప్రాణం ఎందు సర్వం ప్రతిష్ఠితమైంది అంటే దేన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మొత్తం జగత్తంతా నడుస్తుందో ఆ ప్రాణానికి నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను అనేసరికి చూడండి, ప్రాణం మీద మనకి తెలియనటువంటి ఒక గౌరవము భక్తి కూడా కలుగుతుంది. ఎలాగో తీపి అనేది ప్రాణం మీద ఉంటుంది, కానీ ఆ తీపి మాత్రమే కాకుండా ఈ గౌరవం భక్తి కలిగినప్పుడు ఏమిటంటే ఆ ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవాలి. ఈ ప్రాణాన్ని ఎందుకు రక్షించుకోవాలి అనేది ఎందుకని అంటే మనం పైన కూడా తర్వాత చాలా సందర్భాల్లో వస్తాయి. శరీర రక్షణ కోసం చేసుకోవాలి. శరీరం ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే శరీరం అనేది ధర్మ సాధనంగా మనకి మహర్షులు చెప్పారు. కాబట్టి ధర్మాన్ని ఆచరించి ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే శరీరంలో ప్రాణం నిలిచి ఉండాలి. ప్రాణాన్ని నిలుపుకునే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయాలి అంటే ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం ముందు తెలిస్తేనే మనం దాన్ని నిలుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము, లేకపోతే దాని గురించి అంతగా తెలియకుండా పోతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం అనేది మనం అందుకే తెలుసుకుంటున్నాం అని ఇక్కడ క్రమంగా నమస్తే ప్రాణ కర్తాయ నమస్తే స్తనయిత్నవే. ఇక్కడ ఈ పైపలాద సంహితలో వచ్చినటువంటి ప్రాణ సూక్తంలో ఈ గర్జన, మేఘాల గర్జన ఆ రూపంలో కూడా భావిస్తూ ప్రాణానికి నమస్కారం చెప్పారు. అంటే
మేఘంలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి ఏదైతే ఉందో, గర్జన శక్తి ఉందో, ఆ గర్జన శక్తి వల్ల భూమి అంటే వర్షపాతం కలుగుతుంది. తర్వాత ఆ కలిగినప్పుడు ఈ ఔషధులన్నీ కూడా చక్కగా వచ్చినట్లయితే మాకు అన్నం లభిస్తుంది, మా స్థితికి అది కారణం అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాణాన్ని గర్జిస్తుంది. అంటే గర్జించేది ఎప్పుడైతే అంటే ఎక్కువ శక్తి కలిగితే గర్జిస్తుంది. సింహం మనం చూసే జంతు ప్రాణులు అన్నింటిలో కూడా గర్జిస్తుంది. మేఘం గర్జిస్తుంది. దేనికి ఎక్కువ శక్తి ఉంటుందో అది గర్జిస్తుంది. ఈ ప్రాణం కూడా గర్జిస్తుంది అని చెప్పడం వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే అది సర్వశక్తి సంపన్నమైనది ప్రాణము. సర్వశక్తి సంపన్నమైనటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఆశ్రయించాలి. మనకు అంత శక్తి లేదు, అది సర్వశక్తి సంపన్నమని తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ఆశ్రయిస్తాము. దాన్ని ఆశ్రయించి ఉపాసించి జాగ్రత్తగా సేవ చేసుకుంటాము అనే ఉద్దేశంతో నమస్తే ప్రాణగ్రంథాయ నమస్తే స్తనయిత్నవే ఇక్కడ విద్యుత్ రూపంలోనూ మేఘ రూపంలోనూ చెప్పారు. చెప్పడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే సాక్షాత్తుగా అది మేఘము విద్యుత్తు అనే తన్మాత్రం కాదు. ఇప్పుడు మేఘాలలో ఉండే విద్యుత్తు అనంత శక్తి సంపన్నమైనటువంటిది కాబట్టి దాంతో సమానంగా ప్రాణం ఎప్పుడైతే కనుక మనం భావిస్తున్నామో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రాణం అనేది ఇంత శక్తి సంపన్నమైనది, దీన్ని నేను రక్షించుకోవాలి అనే భావన పునః మనసులో మనకి కలుగుతుంది. ఇటు పైన ఉన్నటువంటి వాక్యాలు కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి. నమస్తే అస్తు విద్యుతే నమస్తే ప్రాణవర్షదే, నువ్వు వర్షించేటటువంటి ప్రాణమా నీకు నేను నమస్కరిస్తున్నా. అంటే వర్షానికి కారణమవుతున్నావు, ఈ గర్జనకి కారణమవుతున్నావు, ఈ వర్షం వల్ల ఔషధాలన్నీ కూడా చక్కగా బాగా వికసించి వృద్ధి చెందుతున్నాయి. కాబట్టి ఇదంతా నీ వల్లనే జరుగుతోంది అని ఆ ప్రాణం వల్ల ప్రాణి వికాసం అనేది ఔషధాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా వికాసిస్తూ ఉంటాయి. తద్వారా అన్నాత్ పురుష అని చెప్పుకున్నట్లుగా మనం ఆ ఔషధాలన్నీ కనుక బాగా సస్యశ్యామలంగా పెరిగితే ఆ అన్నం మనం కనుక గ్రహిస్తే మన ప్రాణం అనేది నిలబడుతుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రాణాన్ని అక్కడ చెప్పుకొస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సూక్తం ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ఈ ప్రాణం యొక్క శక్తి చాలా గొప్పది. దానిని మనం కనుక నిరంతరం సేవ అంటే ఒక సేవ్యమానమైనటువంటి పదార్థంగా గుర్తించి నమస్కరించినట్లయితే కనుక ఆ ప్రాణరక్షణ చేసుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన మనకి కలుగుతుంది. అట్లాగే ఇంకొక ఉపనిషత్తు వాక్యం కూడా ఉంది, చాలా చక్కగా చెప్పింది. ఒకే చిన్న సూక్ష్మంగా చెప్పేసింది. సర్వం హీనం ప్రాణేన ఆవృతం, ఇదం సర్వం హీ ప్రాణేన ఆవృతం. ఈ మొత్తం మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో అంటే మనకి కళ్ళకి కనిపించేది కావచ్చు లేదా మనం ఊహించేది కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఈ మొత్తం కూడా ప్రాణం చేతనే ఆవృతమైంది అని చెప్పారు. అనేసరికి అప్పటిదాకా మామూలుగా మనకున్నటువంటి అనుభవం ఎట్లా ఉంది అంటే ప్రాణం అంటే ఏదో శరీరంలో ఉండేది మాత్రమే మనకు అనిపిస్తుంది, ఏదో దానికి పరిమితమైన వస్తువుగా మనం ఇంతవరకు భావిస్తున్నాం. కానీ ఈ ఉపనిషత్తు ఏం చెప్తుంది, సర్వం హీ ఇదం ప్రాణేన ఆవృతం, మొత్తం ప్రాణం చేతనే ఆవృతమైంది అన్నది. అనేసరికి తర్వాత శిష్యుడికి శంక వస్తుంది. సర్వం హీదం అన్నాం కదా, ఏంటి సర్వం అంటే ఎన్ని అనే సందర్భం శంక వస్తే కనుక దానికి చక్కగా సమాధానంగా చెప్తుంది. సోయం ఆకాశ ప్రాణేన గృహజ్ఞా నిష్టంత. మనకి ఇక్కడ ఒకటి చెప్తే సరిపోతుంది అనమాట. అంటే మామూలుగా అనోరణీయాన్ మహతో మనీయాన్ని మనం సూక్ష్మం చెప్తాం, బృహత్ కంటే బృహత్తమమైనటువంటి దాని గురించి చెప్తాం. ఆ రెండింటికి చెప్తే ఏమవుతుందంటే మధ్యలో ఉన్న అన్నిటికీ కూడా చెప్పినట్లే అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ సోయం ఆకాశ ప్రాణేన గృహజ్ఞా నిష్టంత. ఆకాశం అనేసరికి మనకి నిరవకాశం, దానికి ఇంకా అంతులైనటువంటి అనంతమైనటువంటిది ఆకాశం అనేది మనందరికీ కూడా అనుభవంలో ఉన్న విషయమే. ఆ ఆకాశమే ప్రాణం చేత ఆవరింపబడింది అంటే ఇంకా ప్రాణానికి విస్తృతి ఎంత? ఆకాశానికి విస్తృతి ఎలాగైతే లేదో ఈ ప్రాణానికి కూడా అంత విస్తృతి లేదు. అంత విస్తృతం అంటే అంతగా వ్యాపించి ఉంటుంది ప్రాణం అని చెప్పారు. ఇంకొక సందర్భంలో ఈ ప్రాణోవై సంప్రాట్ పరమం బ్రహ్మ అన్నారు. ప్రాణం అంటే బ్రహ్మనే నాయన, సాక్షాత్ బ్రహ్మాన్ని కూడా చెప్పేశారు. అది కదాచిత్ ఔపచారిక ప్రయోగం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, కానీ అంతగా వ్యాపించి ఉంటుంది అని మనకి చెప్పడంలో పరమ తాత్పర్యం ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ప్రాణం అనేది ఆకాశమంతా వ్యాపించి ఉన్నది అని చెప్పడంలో ఆకాశం లేని ప్రదేశం అంటూ లేదు. ఆకాశం లేని ప్రదేశం అంటూ లేదు. కాబట్టి ఆ ఆకాశం అంతా కూడా ప్రాణం చేత ఆవరింపబడింది అంటే ప్రాణం లేని ప్రదేశం లేదు అనేది మనకి ఇక్కడ ఉపనిషత్తు ద్వారా తెలుస్తుంది. అలాగే దానికి ఇంకొంచెం శిష్యుడికి ఇంకొంచెం వివరంగా తెలియటం కోసం తద్యథా అయమాకాశ ప్రాణేన బృహత్యా విష్టర్థం ఏవం సర్వాణి భూతాన్ని. ముందు ఆకాశం అనేది ఒక దృష్టాంతంగా చెప్పి అత్యంత విశాలమైనటువంటి అనంతమైనటువంటి ఆకాశం ప్రాణంతో ఎలాగైతే ఆవరింపబడిందో అలాగే ఏవం సర్వాణి భూతాన్ని మనం చూస్తున్నటువంటి ప్రాణిజాతం ప్రాణికోటి అంతా కూడా ఈ ప్రాణశక్తి చేతనే ఆవరింపబడి ఉన్నది అని చెప్తూ ఇంకా కూడా సందేహం ఉందేమో. ఆకాశం అనేది ఒకటి చెప్పి తర్వాత
పిపీలికాభ్యం ప్రాణేన బృహత్యా విష్టబ్ధాని ఇత్యేవం విద్యాత్. పిపీలిక అంటే చీమ సూక్ష్మ ప్రాణి ఏదైతే ఉందో దానిని మొదలుకొని అనేసారు. పిపీలికాభ్య అని అది మొదలుకొని అని చెప్పడంతో ఏమవుతుంది, మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆకాశం దాకా వెళ్ళాం. అంటే సూక్ష్మమైన ప్రాణి దగ్గర నుంచి ఆకాశం వరకు అంతటా కూడా ఈ ప్రాణం వ్యాపించి ఉన్నది అని తెలుసుకోవాల్సింది అని ఈ ఉపనిషత్ వాక్యం. ఈ ఉపనిషత్ వాక్యం మనకి ఉపదేశిస్తాం. కాబట్టి ఇంతవరకు మనకి కలిగినటువంటి ప్రాణం అంటే శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఒకనొక వాయువు అని మాత్రమే అనే ఒక పరిస్థితి దగ్గర నుంచి అంతటా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది ప్రాణం అని మనం తెలుసుకునే స్థాయి దాకా ఉపనిషత్తు మనకి తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఉపనిషత్తులు అనేవి ఒకే విషయాన్ని అంటే అద్వైతాన్ని చెప్పదలుచుకున్న సందర్భంలో అవి ఒకే విషయాన్ని అంటే ప్రపంచం అనే అంతా కూడా మిథ్య, బ్రహ్మ సత్యం అని చెప్పాలి అని ఒకే ఒక విషయం, కానీ ఆ ఒకే ఒక విషయాన్ని రకరకాల పద్ధతులలో రకరకాల సందర్భాన్ని చేకూర్చి వాటి ద్వారా మనకి చెప్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ వేదంలో కూడా ఈ ప్రాణ సందర్భంలో ఏదైతే వస్తుందో ఇలా ఉపనిషత్తులో చెప్పారు. అలాగే మనకి కృష్ణ యజుర్వేదంలో ఆయుషం ప్రాణకం సంతనం, ప్రాణాల పానకం సంతనం, అపానాలు జ్ఞాన సంతనం అంటూ ఈ రకంగా క్రమంగా వెళ్ళిపోతున్న సందర్భంలో కూడా ఆయుష ప్రాణం సంతను అనేసరికి ఈ సంతను అంటే ఏంటంటే రెండింటినీ కలిపి ఉంచడం, అంటే విస్తారయుతం అనే అర్థంలో కూడా వస్తుంది, తనతోనే లేదా కలపడం అనే అర్థంలో వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆయుష్ని ప్రాణాన్ని రెండింటినీ కలిపి ఉంచాలి. అలాగే అపానం ఈ క్రమంగా వరుసగా చూసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఎంత దాకా వెళ్ళిందంటే అపానా వ్యాసంతం యానాం చక్షు సంతను చక్షు శ్రోతము సంతులు అని మనకు కర్మేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటినీ కూడా తీసుకొస్తూ చివరికి అంతరిక్షాంతి సంతను అంటూ అక్కడ దాకా అంటే చివరికి అంతరిక్ష లోకం చివరికి సువర్లోకం ఏదైతే ఉందో అంతవరకు కూడా మొత్తాన్ని ఏకీకరించమని కోరుతాను. అంటే కలిపి యూనిఫికేషన్ అంటాం దాన్ని, అంటే మొత్తాన్ని కలిపి ఉంచడం. ఈ ఆయుష్ దగ్గర నుంచి ప్రాణం దగ్గర నుంచి మొదలుకొని సువర్లోకం వరకు కూడా మొత్తం కలిపి ఉండుగాక అని ఇక్కడ మనకి ప్రార్థన తెలుస్తుంది. అంటే ఏం తెలుస్తుంది దీనివల్ల అంటే ఇది మనకు అంటే అన్నిటికీ కూడా పరస్పర సంబంధం ఉంది. అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ అంటాం మనం. అంటే ఏది కూడా మనము అనేది మన శరీరం అనేది ఒక పరిచ్ఛేదం, మన వరకు మనం తెలుస్తున్నా సరే ఈ శరీర పరిచ్ఛేదం తీసినట్లయితే సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఆత్మ ఒకటే అని మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో అట్లాగే ఇవన్నీ కూడా ఈ చిన్న చిన్న పరిచ్ఛేదాలతో విభాగం కలిగి ఉన్నట్లయినా సరే ఈ మొత్తం కూడా ప్రాణం మొదలుకొని సువర్లోకం వరకు కూడా అంతా కూడా పరస్పర సంబంధంతోనే ఉన్నది అని మనకు తెలుసుకుంటే, కాబట్టి ప్రాణంతోనే ముడిపడి మొత్తం ఆ సువర్లోకం అంతరిక్షం భూమి మొత్తం అన్నీ కూడా పరస్పర సంబంధంతోనే ఉన్నాయి అని మనకి ఈ మంత్రం ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇట్లా ఒక రకంగా వేద మంత్రాలు కొంచెం ఒక రాజాజ్ఞలాగా ఒక స్వరూపంలో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. అక్కడ మనకి స్పష్టంగా కొన్ని విషయాలు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది, కొన్ని విషయాలు తెలిసే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. అందుకని వేద భాష్యాలన్నీ దానికి బయలుదేరినాయి, వాటికి వివరిస్తున్నాయి, అట్లా ఉంది. పురాణాల దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి మరికొంత సౌలభ్యం ఉంటుంది. పురాణాలు చక్కగా ఆ వేదోక్తమైనటువంటి విషయాలను తీసుకొని చక్కగా సరళీకరించి చిన్న కథా రూపంలో ఆఖ్యాన రూపంలో మనకి చెప్తూ ఉంటాయి. అలా ప్రాణ రూపంలో ఏం చెప్తారు కదా, ప్రాణం అంటే ఏదో ఒక రాజు, ఆ రాజుకు సంబంధించిన వంశము, లేదా వారు ఏదో యాగాలు చేశారు, దాన ధర్మాలు చేశారు, సుకృతం వల్ల ఇది పొందాడు, దుష్కృతం వల్ల ఇది కోల్పోయాడు అని చెప్పి ఇలా చెప్పే కథలో ఆఖ్యానాలు మనకి పురాణాల్లో ఉంటాయి. ప్రాణ విషయంలో ఏం చెప్తారు అని చెప్పి మనకు ఒక కుతూహలం ఉంటుంది. కానీ ప్రాణ విషయంలో కూడా ఏం చేశారు అంటే చక్కగా ఇక్కడ మహాభారతంలో మనకు ఒక దొరుకుతుంది. అక్కడ పంచప్రాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పంచప్రాణాలు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క బాధ్యత ఉంది. శరీరంలో అవి సంచరిస్తూ హృదయ ప్రాణం ఉదయ ప్రాణ అని ఒక్కొక్క దానికి వాటి స్థానాన్ని బట్టి శరీరాంత సంచారి వాయు ప్రాణ అని చెప్పి సంచారి ఏకోపి ఉపాధి మీద ప్రాణాపానాన్ని సంజ్ఞానం లభతే అంటూ ఈ రకంగా మనం విభాగం చేసుకున్నాం. పంచ ప్రాణాలు అనే వ్యవహారం కూడా ఉంది. ఒక్కొక్క ప్రాణానికి ఒక్కొక్క బాధ్యత అని చెప్పేసారా అవి మన శరీరంలో వాటి పనులు చేసుకుంటాం. కానీ వాటి పనులు చేసుకుంటూ ఒకనొక సందర్భంలో ఏమనిపించిందంటే నేను నా పని చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నాను కదా, నన్ను ఆశ్రయించుకొని మిగతా ప్రాణాలు 4 ప్రాణాలు ఉన్నాయి అని ఒక ప్రాణానికి అనిపించింది.
మరొక ప్రాణానికి కూడా, అంటే ప్రాణానికి అలా అనిపించింది, అపానానికి అట్లాగే అనిపించింది, ఉదానానికి అనిపించింది. నేను నా అధీనంలో మిగతా నలుగురు పని చేస్తున్నాను, ఉన్నది 5, కానీ ఒక్కొక్క ప్రాణానికి నా అధీనంలో మిగతా నలుగురునే నేనే గొప్ప అని చెప్పి అనిపించింది అనమాట. ఇలా వాటి మధ్య పరస్పరం అనేది ఒక శ్రేష్ఠ్యత్వం, నేను గొప్ప అనే ఒక భావనని కల్పించి అవి వివాదం చేసుకుని బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాక వెళ్ళి మాలో ఎవరు గొప్ప, ఎప్పుడు గొప్ప అంటే అది వ్యక్తిగా దాన్ని వెనక్కి తీసేస్తే అక్కడ మిగతా 4 కూడా అచేతనంగా అయిపోతే కనుక అప్పుడు నువ్వు ఉంటేనే జరుగుతుంది, నీ లేకపోతే జరగట్లేదు అని చెప్పి మిగతా 4 కూడా ఆ ఎవరైతే వెనక్కి వెళ్ళి ఉపసంహరింపబడినటువంటి వాయువు ఏదైతే ఉందో ఆ వాయువు గొప్పదని చెప్పవచ్చు అని చెప్పి ఈ రకంగా వాళ్ళలో ఆ 5 ప్రాణాలను చూడండి చక్కగా ఎంతటి రూపకల్పన చేశానండి. చేసి ఈ ప్రాణాలన్నీ పరస్పరం వివాదం చేసుకోండి, నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అనుకోండి బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళినాయి. అది ఇక్కడ ఒకసారి ఆ సందర్భం చూద్దాం. ప్రాణాపాన ఉదానశ్చ సమానో జ్ఞాన ఏవచ పంచహోత్రం తథైతాంపై పరంభావం విదుద్బుధాః తే పృచ్ఛంత పురోగత్వ పూర్వజాతం పితామహం. పూర్వజాతం మొత్తం ఈ ప్రాణాలకు అన్నిటికంటే అనాది అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి యహనః శ్రేష్ఠః తమ చక్ష్వ సనో శ్రేష్ఠో భవిష్యతి. మా అందరిలో కూడా ఎవరు గొప్ప నీవే చెప్పు బ్రహ్మగారు, నీవే చెప్పాలి, ఎందుకంటే పూర్వజాతం మాకన్నా ముందే పుట్టావు కాబట్టి మా యొక్క స్థితిగతులన్నీ నీకు తెలుసు, కాబట్టి నీవే మాలో గొప్ప ఎవరో నువ్వు చెప్పాలి అని చెప్పి ఎవరైతే శ్రేష్టం, నువ్వు ఎవరైతే శ్రేష్టం అని చెప్తావో వాళ్ళని మేమందరం ఒప్పుకుంటాము. ప్రాణం శ్రేష్టమా, అపానం శ్రేష్టమా, జ్ఞానం శ్రేష్టమా, నువ్వు ఎవరైతే చెప్తావో వాళ్ళని మేము శ్రేష్టంగా ఒప్పుకుంటాము అని చెప్పి వెళ్ళి బ్రహ్మగారిని ఇవి అడిగినాయి. యస్మిన్ ప్రలీనే ప్రళయం ప్రజంతి సర్వే ప్రాణాః ప్రాణభృతాం శరీరే యస్మిన్ ప్రవృత్తే చ పునశ్చరంతి సవై శ్రేష్ఠో గచ్చత యత్ర కామః. ఇక్కడ యస్మిన్ ప్రలీనే, ఏదైతే ప్రలీనం అంటే అక్కడ లయం పొందడం లేదా ఉపసంహరింపబడటం, ఆ శరీరం నుంచి కనుక ఏ వాయువు అయితే కనుక ఉపసంహరింపబడిన తర్వాత మిగతావన్నీ కూడా సర్వే ప్రాణాః ప్రాణభృతాం శరీరే ప్రళయం ప్రజంతి. ఏదైతే కనుక లయం పొందిన తర్వాత మిగతా 4 ప్రాణాలు లయం పొందుతాయో అప్పుడు ఆ ప్రాణం గొప్పదని చెప్పుకుంటాము అని చెప్పి అడుగుతున్నాం. అప్పుడు మొట్టమొదట ప్రాణం, ఈ పంచప్రాణాల్లో మొట్టమొదటి ప్రాణ సంజ్ఞకం ఏదైతే ఉందో అది చెప్తుంది. మయి ప్రలీనే ప్రళయం ప్రజంతి సర్వే ప్రాణాః ప్రాణభృతాం శరీరే మయి ప్రవృత్తే చ పునశ్చరంతి శ్రేష్ఠోహ్యహం పశ్యగమా ప్రలీనం. ఈ ప్రాణం ఉంటుందన్నమాట. నేను కనుక ఉపసంహరింపబడ్డానికి ఆ శరీరం నుంచి మిగతా 4 ప్రాణాలు కూడా అవి ఏం చేయలేదు, అంటే అచేతనంగా అయిపోయి అవి శరీరాన్ని అవి కూడా నిష్క్రమించేస్తాయి శరీరం నుంచి. కాబట్టి మళ్ళీ నేను కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ మిగతా 4 ప్రాణాలు కూడా వచ్చి వాటి పనులు చేసుకుంటాయి. కాబట్టి నన్ను ప్రాణం అనే నన్ను ఈ మిగతా 4 ప్రాణాల కంటే శ్రేష్ఠుడిగా గుర్తించవలసింది అని చెప్పి ప్రాణం ఉంటుంది. అలా అవగానే వెంటనే ఇంకొకటి ప్రతిచార పునఃప్రాణ తత అపానోక్షమాషత. అప్పుడు అపానం నేను మాత్రమే ఏం చేశాను అని చెప్పి అది కూడా, ఎందుకంటే అంత ప్రాణం ఈ శరీరానికి శక్తినివ్వవలసినటువంటి ఆహారాన్ని జీర్ణించే పనంతా చేసేటటువంటి నేను లేకపోతే అసలు ప్రాణ సంచారం ఎప్పుడు కుదురుతుంది శరీరంలో అని ఆలోచించి అది కూడా శ్రేష్ఠోహమస్మి సర్వేషాం శ్రూయతాం ఏన హేతునా మహిప్రలీనే ప్రళయం ప్రజంతి సర్వే ప్రాణాః ప్రాణభృతాం శరీరే. మళ్ళీ ఇది కూడా అపానం కూడా అట్లాగే, నేను లేకపోతే కనుక శరీరంలో మిగతావన్నీ సంచరించవు, కాబట్టి నేనే శ్రేష్టము. అట్లాగే మరి సమానం వచ్చేసి నత్వం శ్రేష్ఠోసి నో జ్ఞాన సమానస్తు వశే తమ. నువ్వు సమానస్తు తమ వశే, ఒక ప్రాణం నువ్వు సమానం అనేది నీ వశంలో ఉంది కాబట్టి నువ్వు శ్రేష్టమైన దానికి పాపం. శ్రేష్ఠోహమస్మి సర్వేషాం శ్రూయతాం ఏన హేతునా మయి ప్రలీనే ప్రళయం ప్రజంతి సర్వే ప్రాణాః ప్రాణభృతాం శరీరే. ఉదానం అనేటటువంటి ప్రాణం వచ్చి, అంటే ఆ వాయువు వచ్చి ఈ మాట చెప్తుంది అనమాట. సర్వే ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మగారు వచ్చి అసలు ఇలాంటి వివాదాలు పడటానికి వీలు లేదు, వీళ్ళందరూ పరస్పర సహకారంతోనే మీరు చేస్తారు అని బ్రహ్మగారు ఆ వచ్చినటువంటి వివాదానికి సద్దుమణిగా చెప్పి అందరికీ ఎవరి పాత్ర పాటు పోషించాలి అని చెప్పడానికి సర్వే శ్రేష్ఠాః నచ శ్రేష్ఠాః సర్వే చాన్యోన్య కాంక్షిణః. మీరందరూ అన్యోన్య కాంక్షిణః. ఈ ప్రాణం అనేది అపానం మీద ఆధారపడుతుంది, అపానం జ్ఞానం మీద. ఇట్లా శరీరంలో అన్ని భాగాలు ఒక సమతుల్యతతో పనిచేయాలి అంటే కనుక శరీరావయవాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు ఇవన్నీ కూడా పనిచేయాలి అంటే కనుక ఈ అన్ని కూడా ప్రాణాలన్నీ కూడా ఒకదాని యొక్క పరస్పర ఆకాంక్ష, ఒకదాని యొక్క సహకారంతోనే చేయాలి తప్ప ఒకటి శ్రేష్టము ఒకటి దీంట్లో కనిష్టము అనే మాట చెప్పడానికి వీల్లేదు.
సర్వే స్వవిషయే శ్రేష్ఠ. చూడండి, అలాగని చెప్పి మీ గొప్పతనం లేదు అంటే వాడికి అహం దెబ్బతింటుంది. అందుకని ఏం చెప్తారు, సర్వే స్వవిషయే, మీరు చేస్తున్న పనిలో మీరు గొప్పవాళ్ళే. కాబట్టి సర్వేచ అన్యోన్య ధర్మిణ, నీకు అది ఆధారం. ధర్మి అంటే ఇక్కడ ఆధారం అనమాట. ఒక ప్రాణానికి మరొక ప్రాణం ఆధారం, ఆ ప్రాణానికి ఈ ప్రాణం ఆధారం. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా గొప్పతనం లేదు అనడానికి లేదు, అలాగే ఒకరికి మించిన గొప్పతనం ఇంకొకరికి ఉన్నది అనడానికి కూడా వీల్లేదు. కాబట్టి ఈ రకంగా తెలుసుకొని స్వస్తి ప్రజల భద్రంలో ధారయత్వం పరస్పరం అని బ్రహ్మగారి మొత్తం గురించి చెప్పేసి, మీ అందరికీ శుభం కలుగు కాక, వెళ్ళి చక్కగా ధారయత్వం పరస్పరం, మీరందరూ పరస్పరం ఒకరినొకరిని పోషించుకుంటూ మీరు ఏ శరీరాన్ని ఆశ్రయించైతే ఉన్నారో ఆ శరీరాన్ని చక్కగా ధర్మ సాధనంగా దాన్ని మలచి వెళ్ళేందుకు మీరందరూ సహకరించి చేసుకోండి అని చెప్పి ఇది ఒక సందర్భం మనకి మహాభారతంలో తెలుస్తుంది. దీనివల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే, చూడండి, మనలో ఉన్న ప్రాణాల గురించి గొప్పతనం మనకి మామూలుగా చెప్తే, ఒక టెక్నికల్ గాను ఒక సైంటిఫిక్ గా దాని గురించి చెప్తే మనసుకి అంతగా ఎక్కదు, కొంత ఎక్కుతుంది. అందరికీ చక్కగా మనసుకి ఎక్కే విధంగా ఎలా ఉండాలంటే, వాటికి పరస్పరం కలహం వచ్చిందని ఒక్కొక్క దాన్ని ఉపసంహరిస్తే వచ్చే గొడవ ఏంటని ఇలా చెప్పుకుంటూ చివరికి అందరూ కూడా కలిసి ఉంటేనే అవుతుంది అనేసరికి ఏమవుతుందంటే, ఎవరైతే కనుక ఈ వాంగ్మయాన్ని వింటారో దీనికి సందేశం తెలుసుకుంటారు. అయితే నా శరీరంలో ప్రతి భాగము ముఖ్యమే, ఆ ప్రతి భాగం ఒక ప్రాణం అధీనంలో ఉంది. కాబట్టి నేను అన్ని ప్రాణాలను సరిగ్గా సంరక్షించుకోవాలి. అన్ని ప్రాణాలను సంరక్షించుకుంటేనే నా శరీరం స్థిరంగా ఉంటుంది. స్థిరంగా ఉంటేనే నేను ధర్మ సాధన చేయగలుగుతాను. తద్వారా నేను కావాల్సిన పురుషార్థాన్ని పొందుతాను అని ఈ క్రమంగా ఏదైతే ఉపదేశం ఉందో ఆ ఉపదేశ క్రమానికి మూలభూతం అవుతుంది ఈ ఉపదేశం అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. అలాగే ఇదే సందర్భం మరొక పురాణంలో కూడా వస్తుంది, కానీ మన సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దానిని అదే రకంగా పక్కన అట్లాగే కౌశికి ఉపనిషత్తు ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం ఇంకొక రకంగా ఇంకొక విధానంతో, మొత్తం మీద చెప్పేది ఏంటి అంటే ప్రాణం గొప్పది అనేది చెప్తున్నాను, కానీ చెప్పే విధానాన్ని బట్టి కూడా పరిపరి విధానం రామ విక్రమాధర్మ అనేది ఒక ఉదాహరణతో చెప్తే సరిపోతుంది. కానీ ఆ ఉదాహరణలో ఉన్న విషయం మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది. ఒక 100 ఉదాహరణలతో కనుక చెప్పినట్లయితే ఆయా ఉదాహరణలో తీసుకున్నటువంటి ఆ ధర్మ సూక్ష్మం ఏవైతే ఉంటుందో అవన్నీ కూడా మనకు పట్టబడతాయి. చివరికి చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఒకటే అంటే, చెప్పే విధానాలు ఎందుకు ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయంటే, చెప్పిన విషయం దృఢంగా ఉండటంతో పాటు చెప్పే విధానం కోసం మనం ఏదైతే ఒక సాధనం, ఒక దృష్టాంతమో ఉదాహరణ ఏదైతే వాడతామో దాంట్లో ఉన్న సూక్ష్మం కూడా మనకు తెలియడం కోసం ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ కౌశికి ఉపనిషత్తులో ఒక చోట చెప్తారు, యథా అగ్నేర్జ్వలతః సర్వాదిశో విస్ఫులింగాః విప్రతిష్ఠేరన్ ఏవమేవ అస్మాద్ ఆత్మనః సర్వే ప్రాణాః యథా యథా విప్రతిష్ఠంతే ప్రాణేభ్యో దేవాః దేవేభ్యో లోకాః అని చెప్తూ, యథా అగ్నేః జ్వలతః, ఒక అగ్ని బాగా భగభగ మండుతూ ఉంటే దాంట్లో నుంచి నిప్పు కణికలు ఎగిసి పడుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నిప్పు కణికలు అని చెప్పి మనం దాన్ని తీసి పడేస్తామా అంటే, ఆ నిప్పు కణిక చిన్న పత్తి మీద పడినట్లయితే మళ్ళీ అది మహాగ్నిగా తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి నిప్పు కణికే కదా ముట్టి మీద పడితే పర్వాలేదు అని మనం అనుకోము. ఎలాగైతే మనము ఇది కొంచెం తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది, అది ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది, కానీ ఆ అగ్ని కన్నా ఈ విస్ఫులింగాలు ఏవైతే నిప్పు కణికలు ఉన్నాయో అవి వేరు కాదు, కానీ దాని పరిమితి కొంచెం చిన్నదిగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ దృష్టాంతాలు చెప్పారు, అగ్ని నుంచి ఎట్లాగైతే ఈ నిప్పు కణికలు విస్ఫులింగాలన్నీ కూడా బయటికి వెదజల్లుతూ ఉంటుందో, అలాగే ఈ ఆత్మ నుంచి కూడా అన్ని ప్రాణాలు బయటికి వెలువడుతున్నాయి. వెలువడి ఏం చేస్తున్నాయంటే యథాయతనం ప్రతిష్ఠంతే, వాటి ఆశ్రయం అంటే ఈ ప్రాణం ఈ స్థానంలో ఉండాలి, అపానం ఈ స్థానంలో ఉండాలని ఏవైతే వాటి స్థానాలు ఉన్నాయో ఆయా స్థానాన్ని అలంకరించి అక్కడ అవి చేయవలసిన పనులు చేస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు దీనివల్ల మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే, ఏకస్మాత్ ఆత్మనః, ఈ పరబ్రహ్మ నుంచే ఇవన్నీ కూడా ప్రాణం కూడా ఉద్భవించింది అని మనకు చెప్పడం చేత ఏం తెలుస్తుందంటే, ఈ ప్రాణం అనేది పరబ్రహ్మ అని మనకు తెలుస్తుంది. మరి పరమం బ్రహ్మ అయినటువంటి ప్రాణాన్ని సులభంగా మనం తీసేసి ఈ విషయం తెలిసిన వాడు ఎప్పుడైతే కనుక ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు, తీరని కష్టం వచ్చో ఏదైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు నేను ఇంత గొప్పదైనటువంటి ప్రాణాన్ని ఎలా వదిలేస్తాను అని చెప్పి వాడికి ప్రాణత్యాగం చేయమని ఎవరైనా సలహా చెప్పినా, ఎవరైనా ఆ ఆలోచనలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి ఈ విషయాలని చెప్పి వాటి దాని నుంచి మారించడానికి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ప్రాణ ప్రాశస్తి గురించి అట్లాగే ప్రాణేభ్యో దేవాః దేవేభ్యో లోకాః అని చెప్పాడు. ఈ ఆత్మ నుంచి ఎప్పుడైతే కనుక ఈ ప్రాణాలు వెలువడి ఆయా స్థానాల్ని పొందినాయో, పొందిన తర్వాత అక్కడ
ప్రాణేభ్యో దేవా అంటే ఇంద్రియములు. ఆ ఇంద్రియముల నుంచి క్రమంగా ఎక్కడికి వెళ్తోంది అంటే ఈ చైతన్యము ఆ ఇంద్రియాల చేత మనం తెలుసుకునేటటువంటి విషయాలు అంటే చక్షురింద్రియం చేత రూపం తెలుసుకుంటాము, జ్ఞానేంద్రియం చేత గంధం తెలుసుకుంటాము, ఈ రకంగా ఉన్నాయి కదా. ఆ విషయాలన్నీ మనకి తెలుసుకోవడం. కాబట్టి మనం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాము అంటే ఈ తెలుసుకోవడానికి మూలభూతమైనటువంటి ప్రాణము, ఆ ప్రాణం అనేది ఇంద్రియాన్ని వాటి పని చేయిస్తోంది. ఆ ప్రాణం అనేది సాక్షాత్తుగా ఆత్మ నుంచి పరమాత్మ నుంచి ఉద్భవించినవి అని మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. ఈ రకంగా కూడా మనకి ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం చెప్పారు. అలాగే ప్రశ్నోపనిషత్తు ఉంది. ఆ ప్రశ్నోపనిషత్తు కూడా కేనా అనే పదంతోనే మొదలు పెట్టడమే, కేనా అనే ప్రశ్నతోనే మొదలుపెట్టి దేని చేతాన్ని మొదలు పెట్టడం చేతనే దానికి ప్రశ్నోపనిషత్తు అని పేరు వచ్చింది. అక్కడ ఈ సందర్భం వస్తుంది. ప్రాణం గురించి చెప్పబడింది. ప్రాణస్య ఇదం వశే సర్వం త్రిదివే యత్ ప్రతిష్ఠితం మాతేవ పుత్రాం రక్షస్వ శ్రీశ్చ ప్రజ్ఞాంచ విధేహి నాతివి అనే ప్రాణస్య ఇదం సర్వం వశే బభూవ. మొత్తం ఈ మనం ఏదైతే చరాచర జగత్తు చూస్తున్నామో ఈ మొత్తం కూడా ప్రాణం యొక్క వశంలోనే ఉంటుంది అని తెలుసుకుంటే బాగా. తర్వాత ఏమనుకున్నారంటే మాతేవ పుత్రాన్ రక్షస్వ, తల్లి ఎలాగైతే కనుక తన పుత్రుడిని రక్షిస్తుందో అలా ఓ ప్రాణమా మమ్మల్ని రక్షించు అని. అంటే తనకు రక్షణ కలిగించేది, తన శరీరాన్ని ధర్మ మార్గంలో నడవడానికి కావలసినట్టుగా తన శరీరాన్ని రక్షించేది ఎవరు ఉంటే తనలో ఉన్న ప్రాణమే. ఈ ప్రాణము తల్లి ఎలాగైతే పుత్రుడిని రక్షిస్తుందో అలాగే మన శరీరాన్ని మనల్ని రక్షిస్తోంది అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడో ఈ ప్రాణం ఉంటే గొప్పతనము, గౌరవము, ఒక పూజ్య భావన అనేది మరింత పెరుగుతుంది. ఇంతటితో కాకుండా శ్రీష్ట ప్రజ్ఞాంచ విధేయ సంపదలను మాకు ఇవ్వు అంటే ధర్మయుక్తమైనటువంటి సంపదను ఇవ్వు అని కోరుకుంటున్నాను. అంటే ప్రాణాన్ని ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ప్రాణాన్ని కనుక మనం రక్షించుకున్నామంటే మనకు సంపదలు కలుగుతాయి. అలాగే ప్రాణాన్ని రక్షించుకున్నట్లయితే ప్రజ్ఞాంచ విధేయ చక్కటి వివేకం ప్రజ్ఞ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రాణం లేకపోతే ఇంకా సంపద ఎక్కడుంది, ప్రజ్ఞ ఎక్కడుంది, ఏమి లేదు. కాబట్టి ఈ ఉపనిషత్తు అనేది ప్రాణాధారంగానే సర్వం ఉంటుంది అని చెప్తూనే అదే సందర్భంలో ఈ ప్రాణాన్ని రక్షించుకున్నట్లయితే కనుక మనకి ప్రజ్ఞ అనేది వస్తుంది, సంపదలు కూడా కలుగుతాయి. జీవించిన వారికి కనుక సంపదలు, పోయిన వారికి సంపదలు ఎక్కడ ఉంటాయి, ఉండవు. ఆ సంపదలు పోయిన వారికి సంపద అప్పటిదాన్ని జీవించుండగా చేస్తున్నటువంటి పుణ్యమే సంపద తప్ప ఇంకొక సంపద లేదు. కానీ లౌకికమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి సంపదలన్నీ కూడా జీవించిన వాటినే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ప్రాణాన్ని మనం రక్షించుకోవాలి అని చెప్తున్నాం. అలాగే కౌశల్యకి ఉపనిషత్తు సహేష ప్రాణ ఏవ ప్రజ్ఞాత్మ ఆనంద అజర అమృత సాక్షాత్ బ్రహ్మ అనేది చెప్తుంది. ఏదైతే ఆనంద స్వరూపం, అజరము, అమృతం అని బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మ పదార్థం గురించి ఏదైతే నిర్వచనం చెప్పేటప్పుడు మనం చెప్తామో, విశేషణాలు వేస్తామో అవన్నీ కూడా సహేష ప్రాణ ప్రజ్ఞాత్మ, ప్రజ్ఞాస్వరూపమైనటువంటిది, ఆనంద స్వరూపమైనటువంటిది, అట్లాగే మరణం లేనటువంటిది ఈ ప్రాణము అని చెప్పి ఆ ప్రాణం సాక్షాత్తు బ్రహ్మతత్వంతో సమానంగా ప్రాణాన్ని మనకి చెప్పడం చేత ఈ ప్రాణం అనేది ఒక సులభమైన వస్తువు కాదు అని మనకి ఇట్లా తెలుస్తుంది. అట్లాగే అదే కౌశికి ఉపనిషత్తులో దానిపైన చెప్తుంది ప్రాణ ఏవ ప్రజ్ఞాత్మ ఇదం శరీరం పరిగృహ్య ఉత్థాపయతి. ఈ ప్రాణం అనేది శరీరం పరిగృహ్య, శరీరాన్ని స్వీకరించి పరిగృహ్య ఉత్థాపయతి అంటే నిలిచి తన పని తాను చేసుకునేటట్టుగా చేసేది ఏమిటయ్యా అంటే ఈ ప్రాణమే అని చెప్తున్నాం. కాబట్టి ప్రాణరక్షణ అనేది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఈ పంచకోశాల విషయంలో కూడా ప్రాణమయ కోశం, మనోమయ కోశం, విజ్ఞానమయ కోశం, అన్నమయ కోశం అని చెప్పే దాంట్లో ప్రాణమయ కోశం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ ప్రాణమయ కోశం దాటకుండా మనం విజ్ఞానమయ కోశం, ఆనందమయ కోశాల దగ్గరికి వెళ్ళలేము అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి అది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది విషయం. అలాగే ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో చక్కగా చెప్పారు ప్రాణబంధనానికి సౌమ్య మనః. ప్రాణబంధనం ప్రాణం చేత అంటే ప్రాణం చేత కట్టబడి వేయబడినది మన మనస్సు. ప్రాణం సరిగా లేకపోతే మనస్సు సరిగా ఉండదు. కాబట్టి ప్రాణం స్థిరంగా శరీరంలో తన పని తను చేసుకునే విధంగా కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ మనస్సు కూడా అలాగే తన పని తను చక్కగా చేసుకుంటూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ మన మనస్సు అనేది అంటే మా ప్రాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పనిచేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాం. కాబట్టి మనస్సు సరిగా ఉండాలంటే శరీరంలో ప్రాణం సరిగా ఉండాలి. కాబట్టి ప్రాణరక్షణ అనేది మనకి చాలా కావాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా కేనేషికం అని చెప్పి కేనా అనేది ఎంతో మొదలవుతుంది కేనోపనిషత్తులు. అక్కడ కూడా
కేనేషితం పదతి ప్రేషితం మనః కేన ప్రాణ ప్రథమ ప్రైతి యుక్తః కేనేషితాం వాచమిమాం వదంతి చక్షుశ్రోత్రం బహుదేవో యునక్తి అంటూ ఈ మొదలుపెట్టినప్పుడు వస్తుతః ఇక్కడ ఉపనిషత్తు చెప్తున్నది ఏమిటంటే పరబ్రహ్మాధీనంగానే మొత్తం ఉన్నది అని చెప్పాలి. చెప్తున్న సందర్భంలో అక్కడ ఏం చెప్తున్నట్టు మొట్టమొదట ప్రాణం గురించి మొదలుపెట్టి తర్వాత వాక్కు వీటి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అనమాట. కేన ప్రాణ ప్రథమ ప్రైతి యుక్త అని అన్నారు. దేని చేత ప్రేరేపింపబడింది ఈ ప్రాణము వెళ్ళి మిగతా వాటితో సంచరిస్తూ వాటి పనులు చేస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు మొట్టమొదటి ప్రాణం గురించి చెప్పడం చేత మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ప్రాణాధీనంగానే మిగతా వాక్కు మన దర్శనం చక్షురింద్రియంతో మనం చేసే దర్శనం కావచ్చు, చూపు, వాక్కు ఇవన్నీ కూడా ప్రాణాధీనంగా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి అట్లా చూసుకున్నా కూడా తెలుస్తుంది. అలాగే శ్రోత్రస్య శ్రోత్రం మనసో మనః యత్ వాచోహ వాచం ప్రాణస్య ప్రాణః. ఇక్కడ చూడండి ఈ బ్రహ్మ గురించి చెప్పే సందర్భంలో చక్షుషః చక్షుడు అంటే మనం చూసే చక్షురింద్రియం ఉంది. చక్షురింద్రియానికి ఏముంది అంటే మనకి చూపించే శక్తి ఉంది. అంటే మనం ఒక వస్తువుని సాక్షాత్కరించుకోవాలంటే చక్షురింద్రియం ఉండాలి. ఆ ఇంద్రియానికి కూడా ఆ ఇంద్రియత్వం ఎలా వచ్చింది, దేని చేత ఆ ఇంద్రియం చూడగలుగుతున్నది అనే. అలాగే మనం వింటున్నాం శ్రోత్రేంద్రియానికి శ్రవణ శక్తి ఉంది. ఆ శక్తికి కూడా మూలమైన శక్తి ఏది అంటే అది పరబ్రహ్మ అని చెప్పి అక్కడ చెప్తున్నాం. ఆ చెప్తున్నప్పుడు ప్రాణస్య ప్రాణ మనం ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాణం ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా ప్రాణం వంటిది ఏమిటి అంటే అది కూడా పరబ్రహ్మే అని చెప్పి చెప్తున్నాం. అంటే ఒక ఉపనిషత్తులో పరబ్రహ్మ గురించి చెప్పే సందర్భంలో దానితో సంబద్ధమైనటువంటి చుట్టుపక్కల విషయాలని చెప్తున్నప్పుడు మనకి ప్రాణం గురించి కూడా గొప్పతనం ఇన్ని రకాలుగా ఇక్కడ మనకి తెలుస్తూ వస్తుంది. కొద్దిగా సంక్షేపం చేసుకున్న సమయం ఎంతైందో దాన్ని చూసుకుంటూ దానికి వెళ్ళాలి. యత్ ప్రాణేన ప్రాణిది ఏన ప్రాణ ప్రణీయతే తదేవ బ్రహ్మత్వం విద్ధి నేనం యదిన ఉపాసతే అని ఆ కేనోపనిషత్తులోనే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ బ్రహ్మోపాసన చేయాలంటే యత్ ప్రాణేన ప్రాణిది ప్రాణము చేత ఏదైతే కనుక చలనశీలంగా ఉంటుందో అది పరబ్రహ్మాన్ని తెలుసుకో అని. పరబ్రహ్మ స్వరూపం తెలుసుకోవడానికి మార్గం ఏమిటి అంటే ప్రాణస్వరూపం తెలుసుకోవడం. అంటే ప్రాణస్వరూపం తెలుసుకుంటేనే పరబ్రహ్మ స్వరూపం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. కాబట్టి ఆ రకంగా నువ్వు బ్రహ్మం తెలుసుకోవాలని చెప్పి మనకి కేనోపనిషత్తు కూడా చెప్తుంది. అలాగే కౌశికి ఉపనిషత్తు ఇంకా ఇంకొక అడుగు ముందుకు వెళ్ళి చాలా గొప్పగా ప్రాణాన్ని చెప్తుంది. యోగై ప్రాణ సహ ప్రజ్ఞ యః ప్రజ్ఞ సహ ప్రాణ యా ప్రజ్ఞ సహ ప్రాణ అని చెప్పి యోగై ప్రాణ అంటే ప్రాణం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాణమే ప్రజ్ఞ. అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన ఉపనిషత్తులో ఈ ప్రాణం వల్ల ప్రజ్ఞ వస్తుంది అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ గొప్పతనం చెప్పవలసి వచ్చిన సందర్భంలో ఏం చేస్తామంటే ఆ కారణాన్ని ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే మనం గొప్పగా పొగిడేస్తాం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఆయుర్వై ఘృతం అనేది ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఉన్నది. ఘృతం అనేది ఆయుష్ అని చెప్పారు. ఘృతం అంటే నెయ్యి ఆయుష్ ఏంటి, రెండింటికి పొందడం లేదు కదా అని అంటే కనుక అలా కాదు. ఆ ఆయుష్ని పరిపుష్టం చేసేది కలిగించేది ఘృతము అని చెప్పిన సందర్భంలో ఏం చేస్తామంటే కారణంలో కూడా అంటే దానికి కారణం ఏదైతే ఉంటుందో దానిని ఆ కార్యంతో సమానంగా పొగడటం అనేది స్తుతి చేయడం అనేది ఉంది. అంటే ఆయుర్జనకం ఘృతం అని చెప్పే సందర్భంలో ఆయుర్వై ఘృతం అని చెప్పేస్తుంది వేదం. అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఆ ఘృతం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా యోగై ప్రాణ సహ ప్రజ్ఞ ప్రాణం ఉంటేనే ప్రజ్ఞ అనేది కలుగుతుంది. అంటే ప్రజ్ఞే ప్రాణం అని చెప్పేసింది చెప్పడం కాకుండా యా ప్రజ్ఞ సహ ప్రాణ ఇట్ని చేతు అటు ఇటు ఎటు కూడా భేదం లేదు వీటికి. ప్రజ్ఞే ప్రాణము ప్రాణమే ప్రజ్ఞ అని చెప్తుంది. అని ఇలా చెప్పడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రజ్ఞావంతుడుగా ఉండాలంటే ప్రాణవంతుడుగా ఉండాలి. మనకు ప్రాణం ఉంటేనే ప్రజ్ఞ ఉంటుంది. ప్రజ్ఞ ఉన్నప్పుడే ప్రాణం ఉంటుంది. ఆ ప్రజ్ఞ ఉన్నప్పుడే వాడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ప్రాణత్యాగం కోసం వెళ్ళకుండా ఆగుతాడు. కాబట్టి అటువంటి గొప్పది ప్రజ్ఞ మనకి ప్రాణము అని చెప్పి ఈ కౌశికి ఉపనిషత్తు మనకి చెప్తుంది. అలాగే బ్రహ్మసూత్రాల్లో కూడా ఈ ప్రాణం యొక్క విచారం అనేది ఉంది. చక్కగా చెప్పి కొద్దిగా సంక్షేమంగా ఇక్కడ చెప్పుకుందాము. తథా ప్రాణ అని ఒక బ్రహ్మసూత్రం. అక్కడ కూడా తథా ప్రాణ అంటే అదే ప్రకారముగా ప్రాణములు అని చెప్పారు. అదే ప్రకారముగా అంటే ఇంతకుముందు ఏమవుతుందంటే పరబ్రహ్మ నుంచి ఏవేవి ఉత్పన్నమైనాయో ఒక వరుసలో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఆ చెప్పుకుంటూ వస్తున్న సందర్భంలో తథా ప్రాణ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలాగైతే పరబ్రహ్మ నుంచి ఉత్పన్నమైనాయో ఈ ప్రాణము కూడా పరబ్రహ్మ నుంచే ఉత్పన్నమైంది. కాబట్టి మనం అనుకుంటున్నట్టుగా ప్రాణం అనగానే ఒక ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఇంతవరకే పరిమితమైంది కాదు.
దానికంటే సాక్షాత్తుగా పరబ్రహ్మ నుంచి ఉత్పన్నమైనటువంటి ప్రాణము అది మన శరీరాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఉన్నది అనే విషయం మనకి ఇక్కడ బాగా తెలుస్తుంది. తస్మాత్మా ఏషః ప్రాణో జాయతే అని ముండకోపనిషత్తు కూడా చెప్తారు. అదే విషయం ఇక్కడ బ్రహ్మసూత్రంలో ఏదైతే ఉందో దానికి ఆధారభూతమైనటువంటి ఉపనిషత్తుల్లో కూడా తస్మాత్మా ఏష ప్రాణ జాయతే, ఈ ఏష ప్రాణ తస్మాత్ ఆ పరమాత్మ నుంచే పుట్టింది అని చెప్పి బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేసి ప్రాణో వై బ్రహ్మ అని చెప్పేసి ప్రాణమే బ్రహ్మ. ఇంకా నీకు ఆ బ్రహ్మ నుంచి ప్రాణం పుట్టింది. మనం ఇందాక ఎట్లయితే ఆయుర్వై ఘృతం అని అనుకున్నాము, ఆయుష్ని కలిగించేది ఘృతం అని చెప్పుకున్నాము. బ్రహ్మ నుంచి ప్రాణం ఉద్భవించింది అని చెప్పి తథా ప్రాణ అని బ్రహ్మసూత్రాలను చెప్పింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు ప్రాణోవై బ్రహ్మ అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి, అంటే దీనివల్ల ఇంటి ప్రాణమే బ్రహ్మ అని చెప్పేసిన తర్వాత ఇక బ్రహ్మ కన్నా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది, అనంతమైనటువంటిది, ఇంకా మరొక వస్తువు, నిత్యమైనటువంటి వస్తువే లేదు. ఈ ప్రాణం కూడా అనంతమైనది, అట్లాగే నిత్యమైనది అనే విషయాన్ని మనకి తెలియజేయడం కోసం ఈ ఉపనిషత్తు ప్రాణోవై బ్రహ్మాన్ని సాక్షాత్గా పరబ్రహ్మమే ప్రాణం అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది అని చెప్పి నైనం ప్రాణో జహాతి సర్వాణి ఏనం భూతాన్ని అభిక్షరంతి. ఈ ప్రాణం అనేది తొందరగా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టదు. ఈ భూతములు అంటే ఏవైతే ప్రాణులు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రాణాన్ని ఆశ్రయించి తమ శరీరంలో నిలుపుకోవడం కోసం ఎల్లవేళలా అవి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పింది. అలాగే పైపలాద సంహిత ఇందాక అనుకున్నటువంటి అథర్వ వేదానికి సంబంధించిన పైపలాద సంహితలో కూడా ప్రాణ మృత్యు ప్రాణ అమృతం ప్రాణం దేవా ఉపాసతే, ఇక్కడ ప్రాణమే మృత్యు అని కూడా చెప్పారు. అంటే నిలబెట్టాలన్నా పడేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ప్రాణమే, దానికే అంత శక్తి ఉంది అని చెప్పడం కోసం ప్రాణాహ మృత్యు ప్రాణ అమృతం, ఈ అమృతమైనదే ఉంటుంది, ఇదే మృత్యు కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి ప్రాణం దేవాహ ఉపాసతే, అంత సర్వశక్తి సంపన్నమైంది ప్రాణం అవుతుంది కాబట్టి దేవాహ ఉపాసతే, దేవతలు కూడా ప్రాణాన్ని ఉపాసిస్తున్నారు అని ఒక అర్థము. రెండవ అర్థం దేవ శబ్దానికి మనకి ఇంద్రియాలు అనే అర్థం కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆ ప్రాణాన్ని రక్షించుకునే ప్రయత్నంలోనే చేస్తాయి. చేస్తూ ఎందుకని అంటే ఆ ఇంద్రియాలు మనకి ప్రత్యక్షం కలిగిస్తే ఆ విషయాన్ని మనకి తెలియచేయాలి అంటే అవి దేనికి లోబడి ఉన్నాయి, ప్రాణానికి లోబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రాణం ఇక్కడే ఉంటే ఈ ప్రాణశక్తి ఉన్నంత వరకే మనం పని చేయగలుగుతాం కాబట్టి ఆ ప్రాణాన్ని జాగ్రత్తగా రక్షించుకోవాలి అని చెప్పి అలా అనుకుంటాయి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి పైపలాద సంహిత ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం ఒక స్వరూపంగా తీసుకొచ్చాము. ఇప్పుడు మొట్టమొదట మనం ఉపక్రమంలో అనుకున్నట్టుగా ఈ ప్రాణత్యాగం అనేది చాలా సులభంగా ఎలా పడితే అలా చేసి దుఃఖాన్ని ఎప్పుడైతే పట్టరానటువంటి దుఃఖం కానీ అవమానం కానీ ఇవి జరిగినప్పుడు ప్రాణత్యాగం చేసుకోవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ చక్కగా మనకి ఇక్కడ ఆర్షవాక్యం ఉంటుంది, దేహావసాన సమయే చిత్తే యద్యద్ విభావయేత్ తత్తదేవ భవజ్జీవ ఇత్యేవం జన్మ కారణం. ఈ విషయం తెలియకనే అందరూ కూడా అఘాయిత్యం చేసుకుంటారు. ఆ అత్యంత అతిమానాతో అతి స్నేహానికి స్మృతి వాక్యం ఉంటుంది. ఈ అభిమానం, చాలా అభిమానం, దురభిమానం ఎక్కువైపోయినప్పుడు కానీ, అతి స్నేహం ఉన్నప్పుడు కానీ, అతి క్రోధం వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ ఆత్మహత్యలు అనేవి చేసుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నాను. కానీ అక్కడ చేసుకుంటారు కానీ అక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే తదుపరి జన్మ ఏమవుతుంది అనే దాని గురించి ఇక్కడ కారణం చెప్తున్నాను. దేహావసాన సమయే చిత్తే యద్యద్ విభావయేతు, ఏ భావన కనుక వాడి మనస్సు ఎందు ఉంటుందో తత్తదేవ భవే జీవ, ఆ భావనాయుక్తమైనటువంటి అగ్నిమ జన్మనే పొందుతాడు. అదే జన్మ అగ్నిమ జన్మకు కారణం ఏమవుతుందంటే ఆ దేహావసాన సమయంలో ఆ జీవుడి యొక్క మనస్సు ఎందు ఏదైతే ఉందో, ఎవరైతే ఆత్మహత్య చేస్తున్నారో వాడు సంతోషంగా చిరకాలం జీవితామని అనుకునే భావనతో వాడు ఎవరూ చేసుకోరు. కాబట్టి అతి క్రోధంతోనో, అతి అవమానంతోనో, అతి భయంతోనో వీటితోనూ చేసుకుంటారు. కాబట్టి అగ్నిమ జన్మ ఏమవుతుందంటే దాని కొనసాగింపే అవుతుంది. కాబట్టి ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్న వాళ్ళు సాధారణంగా ప్రాణత్యాగం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి తెలియక ఈ శరీరాన్ని వదిలేస్తే మనం అన్నింటినీ తప్పించుకోవచ్చు, అంటే ఎస్కేప్, వాళ్ళు ఎంతసేపు ఇది ఒక ఎస్కేప్ మార్గంగా, తప్పించుకునే మార్గంగా ఆలోచిస్తారు తప్ప. ఎందుకని అంటే ఈ విజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల. ఈ విజ్ఞానం కనుక అందరికీ మనం పంచినట్లయితే కనుక చాలా వరకు ఆలోచన స్వభావాన్ని మనం మార్చడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పి ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రస్తుతం చేస్తున్నాం. అలాగే శతపథ బ్రాహ్మణం ఈ ప్రాణాలని మనం ఇందాక నుంచి మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ప్రాణాన్ని శరీరంలో రక్షించి ఉండాలి, అది ఉంటేనే మనం పనిచేయగలుగుతాము అని ఈ రకంగా కోరుకుంటున్నాయి అని అనుకున్నాం.
చక్కగా శతవత బ్రాహ్మణం ఈ విషయంలో గొప్ప ఒక వాక్యాన్ని మనకు ఉపదేశిస్తోంది. ప్రాణోదై మధు, మధు అంటే తేనె, ప్రాణం తేనె. అందుకనే మనకి ప్రాణం మీద తీపిపోలేదు అని మామూలుగా మాటలు అనుకుంటారు. తెలుగులో మన వ్యవహారంలో ఉంది. మన వ్యవహారాల్లో ఇప్పుడు వస్తున్న వ్యవహారాలు పరభాష కానీ లేకపోతే సందర్భాలు మనకి సామాజికమైన పరిస్థితులు మారిపోవడం వల్ల రకరకాలుగా వస్తున్నాయి. కానీ ఇంతకు ముందు ఒక 40-50 ఏళ్ల క్రితం వరకు కూడా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ పెద్దల నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాయో ఆ వాక్యాలన్నింటిలో కూడా వేదోక్తమైనటువంటి ధర్మ విషయాలకు సంబంధించిన అనువాదాలు ప్రతీకనే ఉండేవి. అందుకనే ప్రాణం మీద తీపి అన్నారు. ఈ మాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఆ ప్రాణం మీద తీపి అనే మాట ఉపనిషత్తు ప్రాణోవై మధు అని చెప్పింది. ఆ ఉపనిషత్తు ఆ మాట చెప్పినటువంటి వాక్యము తెలుగులోకి ప్రాణం తీపి అనేది ఈ రకంగా మనకి వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ప్రాణోవై మధు ప్రాణమేకాస్మిన్ ఏతత్తధామి అని. ప్రాణోవై మధు, ఈ మధు అనేది ఎంత మధురంగా ఉండి దాన్ని మనం ఇష్టపడతాము. ఈ ప్రాణం అనేది కూడా మధువే కాబట్టి దానినే అందరూ కూడా రక్షించుకోవాలని కోరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తారు. అలాగే ముండకోపనిషత్తు కూడా ఇదే మాట చెప్తోంది. ప్రాణోహ్యేష ప్రాణ సర్వభూతై విభాతి. సర్వభూతై అన్ని అంటే అన్ని భూతముల చేత ప్రకాశింపబడుతున్నది. అన్ని ప్రతి ప్రాణిలోనూ ప్రకాశింపబడుతున్నది ఏమిటంటే ఈ ప్రాణమే అని చెప్తుంది. విజానం విద్వాను భవతే నాతివాది. ఈ విషయం ఎవరైతే కనుక తెలుసుకుంటారో, అంతగా ప్రాణం వ్యాపించి ఉన్నదని తెలుసుకుంటారో, అతను తొందరగా ఈ క్రోధానికి వీటిని లోనైపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడటం లేకుండా చక్కగా వాగ్నియమంతో ఉంటాడు. ఆత్మక్రీడ ఆత్మరతి క్రియావాన్ ఏష బ్రహ్మ విధాంతరిష్ట. ఎప్పుడైతే కనుక ఈ ప్రాణస్వరూపాన్ని కనుక తెలుసుకుంటాడో అతను ఆత్మక్రీడ, తనకు కావలసిందేదో తన ఎందు తన పనిని మాత్రమే చూసుకునేవాడుగా ఉంటాడు. ఆత్మరతి తన ఎందు తనకి ప్రీతి కలిగిన వాడుగా అవుతాడు. అలాగే క్రియావాన్ సక్రియంగా ఉంటాడు. ఏష బ్రహ్మ విధాన పరిష్ట. బ్రహ్మవేత్తలలో కూడా ఇతను ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకున్నవాడు, బ్రహ్మవేత్తలలో కూడా గొప్పవాడు అవుతాడు అని చెప్పి ఈ ఉపనిషత్తు మనకి చెప్తుంది. కాబట్టి ఇంతవరకు ప్రాణ ప్రాశస్త్యాన్ని మనం తెలుసుకున్నాము. నాకు ఇంకా ఎంత సమయం ఉంది? ఇప్పుడు ఇంతవరకు ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం రకరకాల మార్గాలలో ఆయా ఉపనిషత్తులు కానీ లేదా మహాభారతాలు ఏవైతే చెప్పాయో వాటి గురించి మనం విన్నాం. ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకు వస్తున్నటువంటి సమస్య ఏమిటంటే ఎవరైతే కనుక ప్రాణత్యాగం చేసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ప్రధానమైన సమస్య ఈ కర్మఫలం అనే దాని మీద విజ్ఞానం లేకపోవడం. కర్మ చేస్తే కర్మఫలం అనేది మనల్ని వెంటబడుతూనే ఉంటుంది. మనం ఆ కర్మఫలాన్ని పూర్తిగా తీర్చుకునే వరకు కూడా శరీరం అనేది ఇంకొక జన్మ అనేది మనం ఎత్తుకునే ఉండాలి అనే విషయం తెలియకపోవడం చేత ఈ శరీరం కనుక వదిలేసామంటే అన్ని సమస్యలకి దూరం అయిపోతాము, హాయిగా ఉండవచ్చు అనేటటువంటి ఒక భ్రాంతి ఉంది. కాబట్టి కర్మఫలం గురించి తెలియాలి. అదే సందర్భంలో పునర్జన్మ గురించి కూడా చక్కగా మనం తెలుసుకున్నట్లయితే కనుక అంటే ఇది 3 రకాలుగా మనం తెలుసుకోవాలి. ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోవాలి, కర్మఫలం అనేది అనివార్యమనే విషయం తెలుసుకోవాలి, పునర్జన్మ అనేది కూడా కర్మఫలాన్ని అనుసరించే వస్తుందని తెలుసుకోవాలి. అలాగే జీవన్ భద్రాన్ని పశ్యతి. చాలా సంక్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్న పెద్దవారందరూ కూడా మనం ఆ మాట కూడా ఒకసారి అనుకుందాము. మనం ఇవాళ ఈ సమాజంలో కొంతమంది ఈ సమస్యలకి లోనైపోయాము అని చెప్పి ఎవరైతే కనుక ప్రాణత్యాగం చేసుకుంటారో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే వాళ్ళకు వచ్చిన కష్టం వాళ్ళకి తప్ప ఎవరికి రాలేదు అనే ఒక భావనకు లోనవుతున్నారు. కానీ వాస్తవంగా మనం చక్కగా మన పురాణాలు అన్నీ కనుక చూసినట్లయితే కనుక ఎంత కష్ట అంటే పాండవులు ఉన్నారు, వారు ఎంత వైభవాన్ని అనుభవించిన వారు చివరికి అడవులు పాలైపోయి కందమూలాలు తప్పుకొని తినేటటువంటి పరిస్థితికి వచ్చారు. అంతకుముందు వారి రాజ్యంలో ఉండగా ఎటువంటి పరిస్థితులు అంటే సువర్ణ పాత్రలలో భోజనాలు వడ్డించేటటువంటి గొప్ప వైభవం కలిగిన వారు చివరికి అడవుల్లోకి వెళ్ళి కందమూలాలు తప్పుకొని పచ్చిమి తినేటటువంటి పరిస్థితికి వచ్చారు. కానీ వారి యొక్క కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకోలేదు. ఏ శరీరాన్ని వదిలేయడం వాళ్ళకి ఎంతసేపు వాళ్ళు క్షత్రియులు వాళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు సిద్ధంగా ఉంటే కావాలంటే ఆయుధం తయారు చేసుకుంటారు, వద్దంటే అడవుల్లోనే ఉన్నారు. ఏ క్రూర జంతువు స్వయంగా వెళ్ళి ఆహారం అయిపోవచ్చు. సులభంగా ప్రాణాన్ని శరీరం నుంచి వేరు చేయడానికి వారికి ఉన్న పరిస్థితులకి తగినట్టుగా ఎన్నో ఉపాయాలు ఉన్నా సరే వాళ్ళు ప్రాణాన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టకుండా నిలుపుకొని మళ్ళీ ఏం చేశారంటే ఎక్కడైతే అవమానపడ్డారో అక్కడే మళ్ళీ బలాన్ని పుంజుకొని మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళు విజయాన్ని సాధించారు తప్ప అంటే తమకి దుస్థితికి కారణమైన వాళ్ళ ప్రాణాలు తీశారే తప్ప తమ ప్రాణాలు వాళ్ళు వదులుకోలేదు. అలాగే సీతమ్మ వారు
ఊరికేనే రావణాసుడి దగ్గర ఉండి కష్టాలు అనుభవిస్తూ అన్ని చేస్తున్నా మాసాదూర్ధం నజీవేయం ఊరికే బెదిరింపుగానే చెప్పింది తప్ప ఆమె ఏం చేసిందంటే తన ప్రాణానికి ఇంత కష్టం తీసుకొచ్చిన వాడు ప్రాణాన్ని ఇచ్చింది దగ్గర ఉండి తప్ప తను ప్రాణాలు తీసుకోలేదు. ఆమెకైనా ప్రాణం తీసుకోవాలంటే సులభమే, కానీ ఆమె తీసుకోలేదు. తనకు ఆ పరిస్థితి కల్పించిన వాడి ప్రాణాలే ఇచ్చింది తప్ప ఆమె ఇది కాలేదు. మహాపతివ్రత కానీ అలాగే ఉండిపోయాడు. అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే మార్కండేయ మహర్షి దగ్గరకు వచ్చేసరికి అక్కడ కూడా తక్కువ ఆయుష్ ఉందంటే యముడి మీద యుద్ధం చేసి దేన్ని కోరుకున్నారంటే మళ్ళీ ఆయుష్నే కోరుకున్నారు. అంటే ప్రాణం ఉన్నట్లయితే ఎన్నో సాధించవచ్చు అనేది అక్కడ ఆ కథ ద్వారా మనకి ప్రధానంగా తెలుస్తున్నటువంటి సందేశం. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కర్మఫలం అనేది అనివార్యమైన విషయాన్ని అక్కడ తెలుసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక ఈ ఇబ్బందులన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న సమయం దానికి తగినట్టుగా ఈ కర్మ ఫలము అలాగే పునర్జన్మ వీటి గురించి కూడా కొన్ని వివరాలు సంక్షేపంగా చూసుకొని ముందుకు వెళ్తాం. జాతస్య మృతిరేవాస్తి జన్మదేవ మృతస్య చ సుజన్మ ప్రాప్తితే పుణ్యైః మరణంతు తథైవ చ. ఇది పద్మపురాణంలో మనకి పురాణాల్లో చాలా విస్తృతంగా ఎన్నో సందేశాలు దొరుకుతాయి. ఇటువంటివి నేను కొన్ని మాత్రం ఇక్కడ సందర్భానుసారంగా సంగ్రహించి పెట్టాను. జాతస్య మృతిరేవాస్తి ఇది ఒక వ్యాప్తి లాగా అనమాట. అంటే ఎవరెవరైతే కనుక జన్మ పొందుతారో వారందరికీ మరణం తథ్యం. ఇది భగవద్గీతలో ప్రసిద్ధంగా అన్ని చోట్ల మనకు వినిపించేది. జన్మదేవ మృతస్య చ. కానీ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏం చెప్పారు, సుజన్మ ప్రాప్తితే పుణ్యైః పుణ్యము చేత సుమంచి జన్మ అనేది పొందుతారు. తథై మరణంతో తథైవ మరణం కూడా అటువంటి సుమరణమే పొందుతారు. దీనివల్ల పుణ్యం చేయాలి. కాబట్టి పుణ్యకర్మాచరణ సక్తంగా ఉండాలి, దుష్కర్మల నుంచి దూరంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నాడు. అలాగే ఈ పునర్జన్మ ఉన్నది అంటే మనకి ప్రమాణం ఏమిటి అంటే, మనకి ఈ ప్రమాణం అనగానే మొట్టమొదటి మూల ప్రమాణం ఏంటి అంటే వేదం. అంటే ఉపనిషదాలుగా మొత్తం అంతవరకు తీసుకొని ఆ వాక్యం మొత్తం కూడా మనకి ప్రమాణంగానే తీసుకోవాలి. కఠోపనిషత్తులో చెప్తుంది, అనుపశ్య యథా పూర్వే ప్రతిపశ్య తథా పరే సస్యమివ మధ్య పశ్యతే సస్యమివ ఆదాయతే పునః. సస్యం అంటే ఒక పంట వేస్తున్నాము, పండ్లు ధాన్యం పండిస్తున్నాము, చక్కగా అది పండుతోంది. పండిన తర్వాత అది ఫలసాయం చేస్తుంది, అయిపోతుంది. మళ్ళీ దాంట్లో విత్తనాలు మళ్ళీ వేస్తాం, మళ్ళీ జన్మ, మళ్ళీ సస్యం. ఈ రకంగా మనుష్యులు కూడా ఒక్కొక్క జన్మ అవి ఎట్లయితే పంటలు అనేవి స్వల్పకాలికమైనవి కాబట్టి మనకు తెలుస్తున్నాయి. కానీ ఇక్కడ మనుషులు కూడా అదే రకంగా సస్యమివ ఆదాయతే మర్త్య. మనుషులు అసలు మర్త్య అంటే మరణశీల అని అర్థం. ఇలా పుడుతున్నాడు, సస్యమివ ఆదాయతే పునః మరలా పుడుతున్నాడు. కాబట్టి పునర్జన్మ అనేది ఉంది అని మనకి ఈ వాక్యం చేత తెలుస్తుంది. అయితే ఈ పునర్జన్మ ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక సందర్భం, ఒక సంశయం ఏమొస్తున్నది, ఎటువంటి జన్మ వస్తుంది అనేది. అక్కడ ఎటువంటి జన్మ వస్తుంది అనే దానికి చక్కగా ఈశ్వరుడు మనకి ఒక్కొక్క జన్మ ఇస్తాడు అని చెప్పి మనం మామూలుగా అనుకున్నట్లయితే కనుక, భగవంతుడే కనుక మనకి జన్మ ఇచ్చేట్లయితే కొంతమందికి సుఖాలతో ఇస్తున్నాడు, కొంతమందికి దుఃఖాలతో ఇస్తున్నాడు, కొంతమందికి రోగగ్రస్తులుగా ఇస్తున్నాడు, కొంతమందికి నిరోగం అంటే రోగం లేకుండా చక్కటి ఆరోగ్యంతో ఇస్తున్నాడు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మరి ఈశ్వరుడు పక్షపాత అయిపోతున్నాడు కదా, అందరినీ ఒకలాగా చూడట్లేదు కదా అని చెప్పి వేదాంత సూత్రాల్లోనే ఇక్కడ చక్కగా ఒక అధికరణమే దాని మీద ఉందన్నమాట. నైర్ఘణ్యాధికరణం అని చెప్పి తథాకి దర్శయతి నా అని చెప్పి నిషేధం చేస్తారు అక్కడ. అంటే ఈశ్వరుడికి మనకి జన్మ వైచిత్ర్యం అనేది మనకి సంసారంలో కనిపిస్తుంది. ఒకటి సుఖంగాను, ఒకటి దుఃఖంగాను, రకరకాల తారతమ్యాలతో పుడుతున్నారు. కాబట్టి వీటన్నిటికీ కనుక ఆ ఈశ్వరుడే కనుక కర్తను ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆయనకు పక్షపాతం, ఒకటి సుఖంగా పుట్టిస్తున్నాడు, ఒకటి దుఃఖంగా పుట్టిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకు పక్షపాతం కదా అంటే అలా కాదు, సాపేక్షంగానే పుట్టిస్తాడు. ఒకదాన్ని అపేక్షించి పుట్టిస్తాడు. అంటే దేనిని అపేక్షించి పుట్టిస్తాడు, ఆ జన్మనిస్తాడు అంటే కనుక దేనిని అంటే ఆయా ప్రాణులు చేసుకున్నటువంటి కర్మవశం చేత కర్మను అనుసరించి సుకృతం చేసుకున్నట్లయితే ఈశ్వరుడు ఈ సుకృత వశాత్తు వీటికి ఇటువంటి జన్మ కావాలి, వీటికి దుష్కృతం ఉంది కాబట్టి దుష్కృత వశాత్తు ఈ జన్మ ఇస్తున్నాము అని జన్మని కలిగిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాగైతే కనుక ఒక కోర్టులో జడ్జిమెంట్ అనేది మెరిట్స్ బేస్ దాన్ని చూసుకుని ఇక్కడ మెరిట్ ఉంది కాబట్టి వీటికి ఇలా ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ మెరిట్ లేదు కాబట్టి దీనికి ఇట్లా ఇస్తున్నాం అంటున్నాం తప్ప అక్కడ ఆ న్యాయాధీశుడు ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన పక్షపాతీయులు మనం చెప్పడానికి వీలేదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ అట్లాగే ఇక్కడ కూడా సుకృత దుష్కృతాన్ని బట్టి ఈశ్వరుడు జన్మ కల్పిస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ విషయం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో కొంతమంది వారు ప్రాణత్యాగం చేయడానికి, నేను చిన్నప్పటి నుంచి కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాను, నాకు ఈ కష్టమే, ఈ శరీరంతోనే కష్టాలు వస్తుంది, ఈ శరీరం పోతే నాకు ఈ కష్టం పోతూనే ఒక భ్రాంతిలో ఉంటారు. కానీ శరీరం పోతే కష్టం పోవడం అనేది ఎక్కడికి ఉండదు.
ఇంకా ఈ స్మృతుల్లో చెప్పినటువంటి ఆత్మహత్య మహాపాపం అనే విషయం ఏదైతే ఉందో, మనకి పాపం చేయగానే దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. ఈ కనుక ప్రాణత్యాగం చేసినట్లయితే ఉన్న పాపాలకి ఈ ప్రాణత్యాగం వల్ల వచ్చినటువంటి దోషం కూడా, పాపం కూడా కలుస్తుంది. కలిసి ఈ మొత్తం పాపాలన్నింటినీ అనుభవించడానికి ఇంకా నీచమైన జన్మం పొందవలసి వస్తుంది తప్ప ఈ కష్టాలని మనం తప్పించుకోవడం అనేది ఉండదు. వాటికి పరిహారం ఏంటంటే అనుభవించడము, సుకృతం యథాశక్తి సుకృతం చేసుకోవడమే విషయాన్ని క్రమంగా మనం చూద్దాం. అలాగే ఏ దుఃఖచితం అన్య జన్మని శుభాశుభం తస్య కర్మణ పంక్తిం వ్యంజయతి శాస్త్రమేత తపసి ద్రవ్యాన్ని దీప. ఇది కూడా ఒక జ్యోతిష్ శాస్త్ర గ్రంథంలో మొట్టమొదటి ఉపక్రమంలో చెప్పారనమాట. ఇది మనం ఎందుకు ఆలోచించవలసి వస్తుందంటే, కొన్ని సందర్భాల్లో మొత్తం గ్రహాలే నాకు ఈ పీడను కలిగిస్తున్నాయి, ఆ గ్రహాలని తిప్పుకోవడం, నా పరిస్థితి బాలేదు కాబట్టి నేను ఏదో చెప్పని చివరికి తనకు కలుగుతున్న కష్టానికి ఒక గ్రహాన్ని నిందించడం అనేది కూడా ఒక అలవాటులో చూస్తున్నాము. కానీ ఇక్కడ చక్కగా శాస్త్రకారులు మొట్టమొదటిలోనే చెప్పారు, నాయన గ్రహాలకు ఎటువంటి ఇది లేదు. ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనకి కొరియర్ వస్తుంది, ఉత్తరం వస్తుంది, ఆ ఉత్తరంలో దుర్వార్తలు వింటాము, పోస్ట్ మ్యాన్ ఏం తప్పు, మంచి వార్తలు వింటాము, అయినా పోస్ట్ మ్యాన్కి ఏం సంబంధం లేదు. అలాగే ఈ గ్రహాలన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మనం చేసుకున్నటువంటి పూర్వ కర్మ ఏదైతే ఉందో ఆయా సందర్భాన్ని బట్టి ఆయా కర్మఫలాన్ని మనకు అనుభవింపజేస్తాయి తప్ప, అంతేగాని ఈ గ్రహాలు అనేవి మనల్ని పీడిస్తాయి అనేది అర్థం ఏంటంటే మనం పీడన అనుభవించే కాలాన్ని సూచిస్తున్నాయి అని అర్థం తప్ప అవి మనల్ని పీడిస్తాయి, మనకి పైకి ఎత్తేస్తాయి. ఏమి చేసినా మన కర్మనే. అందుకనే చెప్తున్నారు, ఏదో ఉపచితం అన్య జన్మని శుభంబా అశుభంబా. అన్య జన్మని పూర్వజన్మలో పూర్వాది జన్మలో మీరు ఏదైతే శుభాశుభాలు చేసుకున్నారో తస్య కర్మణ పంక్తిం. మనకి దశలు అంటారు, మహాదశలో అన్ని వరుసగా క్రమంగా దశలన్నీ చెప్తున్నాం. తస్య కర్మణ పంక్తిం వ్యంజయతి, ప్రకాశింప చేస్తుంది. అంటే ఒక దీపం వెలిగించినప్పుడు అక్కడ మనకు కొన్ని వస్తువులు కనిపిస్తాయి. ఈ దీపం ఆ వస్తువులు పుట్టించలేదు, మరి ఏం చేస్తుంది? అప్పటికే ఉన్న వస్తువుల్ని ప్రకాశింపజేస్తుంది. అలాగే మన కర్మ ఫలం ఏదైతే ఉందో అప్పటికే మనం సిద్ధంగా చేసి పెట్టుకున్నాం పూర్వజన్మలో, సుకృతం దుష్కృతం, ఆ ఫలాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నాయి ఈ దశలే తప్ప, గ్రహాలు చేస్తున్నాయి తప్ప గ్రహాలకు తప్పు లేదు అని చెప్పి ఆ జ్యోతిషాస్త్ర గ్రంథం మొట్టమొదటిలోనే ప్రతిజ్ఞ చేశారనమాట. లేకపోతే గ్రహాలను తిట్టుకుంటున్నారు అందరూ. కానీ గ్రహాలను తిట్టుకోవడం అంటే చూడండి, ఎవరో చేసిన తప్పుకి, అంటే మనం చేసిన తప్పుకి ఎవరినో బాధ్యత వహించినట్టుగా, వాళ్ళని వహించమని చెప్పినట్టుగా మన కర్మ మన ఫలం ఏంటి అనేది మనం ఆలోచించకుండా, అంటే అటువంటి అజ్ఞానంలోకి వెళ్ళిపోకుండా ఉండేందుకు ఇది చెప్పాను. ఈ విజ్ఞానం అనేది ఏం చేస్తుందంటే, కొంతమంది ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచన ఎక్కువ చేసుకుంటూ, అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కష్టాలే, నాకు రకరకాల కష్టాలు, నాకు దశే బాలేదు, నేను పోతే కానీ వీడాలి అని ఈ రకమైన ఆలోచనలు చేసుకుంటారు. కాబట్టి అది కూడా చేయడానికి వీలు లేదు అని వ్యంజయతి శాస్త్రమేతతో తపసి ద్రవ్యాన్ని దీప ఇవ. చీకటిలో దీపం వెలిగిస్తే అక్కడ ఉన్న వస్తువుల్ని చూపించినట్టుగా గ్రహాలు చూపిస్తాయి తప్ప గ్రహాన్ని తప్పు పట్టడానికి వీలు లేదు. కాబట్టి సుకృతం మీదనే, అంటే సత్కర్మల చేయడం మీదనే మన ఆలోచన ఉండాలి. దుష్కర్మలు అనేది భావించుకోవాలి. ఇప్పటికే చేసినటువంటి దుష్కర్మల వల్ల పాపాన్ని అనుభవిస్తే వాటికి పరిహార మార్గాలు, ప్రాయశ్చిత్తాలు చేసుకోవాలి తప్ప ఇంకొక దానికి బాధ్యతగా మనం చెప్పడానికి వీలు లేదు. అలాగే ఘటాదుత్పత్తితే కర్మ సుకృతై దుష్కృతై కార్మికి జాయతే ప్రాణినాం ఘటః. ఘటాదుత్పత్తితే కర్మ ఘటీ యంత్రం యథా భ్రమేత్. ఊర్ధ్వాధో భ్రమతే యద్వత్ ఘటీ యంత్రం గవాం వశాత్ తద్వత్ కర్మవశాత్ జీవః భ్రమతే జన్మ మృత్యుభిః. ఇక్కడ కేరళ సంహిత అనే దాంట్లో ఇక్కడ చెప్పిన సుకృతము దుష్కర్మ చేతనే ఈ శరీరాన్ని మనం గ్రహించాము, అంటే శరీర ధారణ మనం చేస్తున్నామంటే దానికి మూలభూతమైనటువంటి సుకృతం కానీ దుష్కృతం కానీ ఉంటాయి. ఆ సుకృత దుష్కృతాల చేతనే మన శరీరం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ శరీరం ద్వారానే మన సుఖ దుఃఖాలన్నీ కూడా పొందుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎప్పుడూ కష్టమే ఉంటుందా, ఎప్పుడూ సుఖమే ఉంటుందా అంటే అలా ఉండదు. పూర్వం బావుల్లో నీళ్లు తీసుకురావడానికి ఈ ఎద్దులతో ఒక గుండ్రంగా తిప్పుతూ ఒక చేద దానికి అన్నిటి కూడా గుడ్డలు లాంటివి కట్టి అది తిరుగుతూ ఉంటుంది. కిందకి వెళ్ళి నీళ్లు పోసుకొస్తుంది, పైకి వచ్చి పారబోసుకుంటూ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఘటీ యంత్రం అంటారు. ఆ ఘటీ యంత్రం ఎలాగైతే పైకి కిందికి తిరుగుతూ ఉంటుందో అలాగే ఆ పంక్తి ఎట్లయితే ఉంటుందో మనకు కూడా అట్లాగే సుఖ దుఃఖాలన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి తప్ప వస్తూ ఉంటాయి. ఆ కర్మవశాత్తు వస్తుంది, కర్మవశాత్తు మళ్ళీ ఆ కర్మ అయిపోతే కనుక దానికి తగినటువంటి ఫలితం కూడా పూర్తయిపోతుంది అని మనం ఇలా తెలుసుకున్నట్లయితే ఇవి
ఎక్స్ట్రీమ్ మెజర్స్ అంటారు. ఎక్స్ట్రీమ్ మెజర్స్ అంటే ఈ ప్రాణత్యాగం చేసుకునేటటువంటి ఇవి కానీ పక్కవాడిని కారణంగా చూపించేటటువంటి ఆలోచనలన్నీ తగ్గుతాయని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు. యోనిమన్యే ప్రవర్త్యంతే శరీరత్వాయ దేహినః స్థానుమన్యేన శంసంతి యథాకర్మ యథాశ్రుతం. ఇది కూడా ఆ పునర్జన్మ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక యథాకర్మ యథాశ్రుతం. వాడు చేసుకున్నటువంటి కర్మను అనుసరించే వారికి అక్రమ జన్మ, ఈ జన్మ లభించింది, అక్రమ జన్మ కూడా అలాగే లభించబోతుంది అని. అలాగే పద్మ పురాణంలో చెప్పారనమాట, ఆత్మనా విహితం దుఃఖం ఆత్మనా విహితం సుఖం గర్భశయ్యా ఉపాదాయ భుంజతే పూర్వదేహికం. ఆత్మనా విహితం సుఖం ఆత్మనా విహితం దుఃఖం. ఆత్మ అంటే తన చేత, తన సుఖానికి కారణం ఎవరయ్యా? తనే. తన దుఃఖానికి కారణం ఎవరు? నేను కాదు, అందరూ అని అనుకోవడం వద్దు. తన దుఃఖానికి కూడా తనే కారణం. కాబట్టి తన దుఃఖానికి కారణం ఏమిటి అంటే తను ఇంతకుముందు చేసినటువంటి దుష్కృతం అవుతుంది అని ఈ రకంగా సుకృత దుష్కృతాలన్నింటినీ కూడా జాగ్రత్తగా తెలుసుకున్నట్లయితే మన జన్మ అనేది జన్మ సాఫల్యం పొందాలంటే ఏం చేయాలి అని మనకి అక్కడ క్రమంగా చెప్తున్నారు. అలాగే పూర్వదేహ కృతం కర్మ నకశ్చిత్ పురుషోత్తమ బలేన ప్రజ్ఞయా వాపి సమర్థ కర్తుమన్యత. ఇది చక్కగా చెప్పాను. ఒకసారి మనం ఏదో పాపం చేసేసాము, ఇప్పుడు నాకేదో ప్రజ్ఞ ఉంది, 4 మాటలు మాట్లాడగలుగుతున్నాను, చక్కగా నేను అందరినీ ఇక్కడ మెస్మరైజింగ్ గా కూడా మాట్లాడతాను, అందరినీ వశీకరించుకుంటాను. ఎంత ప్రజ్ఞ ఉంది, ఎంత వాక్చాతుర్యం ఉన్నా కర్మఫలం మాత్రం కర్మఫలమే అనుభవించే ఉంటుంది. నాకు 4 విషయాలు తెలిసినాయి కాబట్టి నేను సుందరంగా మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి దాని నుంచి నేను తప్పించుకుంటాను అని భ్రాంతి వద్దు అని విద్వాంసులు కూడా పండితులు ఈ పురాణాలు సూచన చేస్తున్నాయి అనమాట. చూడండి, బలేన నాకు చాలా బలం, మంది మార్గం ఉంది, బలం చేతనే దాన్ని తొలగించుకుంటాను, అది కుదరదు. బలేన ప్రజ్ఞయా వాపి సమర్థ కర్తుం అన్యథ. మరొక రకంగా దాన్ని మార్చడానికి ఎవరి వల్ల కాదు, అనుభవించవలసినదే. స్వకృతాన్యేవ భుంజంతి దుఃఖాన్ని సుఖాన్ని హేతుక కారణే వాపి సోహంకారేణ బాధ్యతే. ఇక్కడ కూడా చూడండి, స్వకృతాన్యేవ భుంజంతి దుఃఖాన్ని సుఖాన్ని స్వకృతాన్యేవ అనే ఒక్కొక్క పదం ఎంత చక్కగా వేశారు. స్వకృతం, తన చేత చేయబడింది మాత్రమే తను అనుభవిస్తాడు తప్ప ఇంకొకటి చేత చేయబడింది తను అనుభవించడం అనేది ఉండదు. ఒకవేళ అలా కనిపించినా దానికి మూలభూతమైనటువంటి తన కర్మనే ఉంటుంది అని చెప్పి ఇలా చెప్తున్నారు. అలాగే ఉపభోగా ద్వితీయస్య నాశ ఏవ న విద్యతే ప్రాక్తనం బంధనం కర్మ కోణ్యథా కర్తుమర్హతి. పద్మపురాణంలో ఇలాగే చెప్తున్నాడు. ఉపభోగా అంటే అనుభవించడం కన్నా మరొక మార్గంలో నాశమేవ న విద్యతే. ఈ ప్రారంభ కర్మ అనేది అనుభవించకుండా అనేది దానికి మరొక మార్గం అనేది లేదు. కాబట్టి దాన్ని వేరే రకంగా మార్చుకోవడానికి లేదు, కాబట్టి దాన్ని అనుభవించవలసిందే అని చెప్పి ఈ రకంగా చెప్తూ వస్తున్నాను. ఇక్కడ ప్రాణత్యాగం, ఇప్పటివరకు మనం ప్రాణత్యాగం చేయడానికి రకరకాల కారణాలు ఏంటంటే ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోకపోవడం అనేది ప్రధానమైన కారణం. అలాగే కర్మఫలం అనేది మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. మనం ఏ శరీరాన్ని ధరించినా సరే ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించవలసింది అనేది ఒకటి, అది తెలుసుకోకపోవడం వల్ల జరుగుతున్నాయి. అలాగే పునర్జన్మ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోకపోవడం వల్ల ఈ జన్మ నేను సాధన చేశానంటే ఇక్కడతో మొత్తం సమాప్తం అయిపోతుంది అనేటటువంటి ఒక అజ్ఞానం చేత. కాబట్టి ఆ 3 మనం ఇంతవరకు తెలుసుకున్నాం, బాగానే ఉంది. ఇవన్నీ తెలుసుకున్నా సరే, అవన్నీ తెలుసుకున్నాను కానీ నేను ఆత్మహత్య చేసేసుకున్నాను ఎవరైనా అనేసుకుంటే, కాదు నాయన ఉన్న అసలు నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి అనే దాకా వెళ్తున్నావు అంటే, ప్రాణత్యాగం చేయాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటే దానికి మూలభూతం ఏంటి అంటే నీకు ఒక పాపం వెంటాడుతుంది. ఆ ఉన్న పాపాన్ని తొలగించుకోవడం కోసం మార్గం వెతుక్కోవాలా, లేదా కొత్త పాపాన్ని వచ్చి కూడా దాన్ని జోడించుకుంటావా అని అంటే మన కొత్త దానివల్ల అంటే ప్రాణత్యాగం వల్ల పాపం వస్తుంది అని మనకి ఎక్కడ చెప్పినాయి అనే వాక్యాన్ని ఒకసారి మనం చూసుకొని ఈ ప్రసంగాన్ని ముగిద్దాం. యహ అశుచి ప్రాణ సంయోగం చినత్తి స్వవినాశనం స నరకం గచ్చతి ఘోరం ప్రాయశ్చిత్తేన శుద్ధతి. యహ అశుచి, చూడండి, శుచిగా ఉన్న వాడికి ఎవరికి కూడా ప్రాణత్యాగం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనలు. అశుచి అంటే మనసంతా కల్మషం అయిపోతేనే అటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి. ప్రాణ సంయోగం చిన్నది స్వవినాశనం. ప్రాణ సంయోగం, ప్రాణాన్ని కనుక ఎప్పుడైతే వదిలేయాలని చూస్తాడో స్వవినాశనమే. ప్రాణాన్ని వదిలేయకుంటే ఏదో దేన్నో వదిలేయటం కాదు, తనని తాను నాశనం చేసుకోవడమే. సహా ఘోరం నరకం గచ్చతి, ఘోరమైనటువంటి నరకాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తున్నాడు. అలాగే ఆత్మఘాతేన పాపీయ కర్మనాశ యత్న సంస్కృతే తస్మాత్ ఆత్మా నహంతవ్య ధర్మమూలమయం స్మృతః. ఏం చెప్తున్నారంటే ఆత్మఘాతేన పాపీయ
కర్మనాస్త్యత్ర సంస్కృతే. ఈ సంసారంలో ఇంతకన్నా ఘోరమైనటువంటి ఆత్మత్యాగం కన్నా ఘోరమైనటువంటి కర్మ అనేది మరొకటి లేదు అని చెప్తూ తస్మాత్ ఆత్మ నహంతవ్య, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ఆత్మహననం అనగా ప్రాణత్యాగం అనేది చేయకూడదు. ఎందుకనంటే ధర్మమూలం అయం స్మృత. ఈ ఆత్మ అనేది ధర్మమూలం, ధర్మానికి ఆధారభూతమైనటువంటి శరీరాన్ని, ఆత్మని, వీటిని తనని తాను నాశనం చేసుకుంటాను అని అనుకోవడం కన్నా మూర్ఖత్వం మరొకటి లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నాను. అలాగే ప్రాణత్యాగం హి యో బ్రూతే కుర్వన్ పాపం కరోతి సహా ధర్మనాశ కరోత్యేవ నస ధర్మే ప్రతిష్ఠిత. ఇక్కడ చూడండి, ఊరికే చేయటం వరకే కాదు, ప్రాణత్యాగం హి యో బ్రూతే, ఎవరైతే కనుక ప్రాణత్యాగం చేస్తానో మాట్లాడతాడో, అలా మాట్లాడినా సరే వాడికి పాపం వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి అంటే మనం మాట్లాడాలి అంటే ముందే ఉండాలి, మన మాటలు రావాలంటే ముందు మనసులో ఆలోచన ఉండాలి. మాట వచ్చింది అంటే మనసులో ఆలోచన, అంటే ప్రాణత్యాగం గురించి ఆలోచన చేస్తేనే అది కూడా పాప కారణం అవుతుంది. కాబట్టి ఆలోచనే పనికి రాదు అని చెప్పి ఇక్కడ చక్కగా చెప్తారు. ధర్మనాశ కరోత్యేవ నస ధర్మే ప్రతిష్ఠిత. ధర్మం ఎందు ఎప్పుడు కూడా అతను ప్రతిష్ఠితుడు కాలేకుండా పోతాడు ఈ ఆలోచన చేసినట్లయితే. అలాగే ఆత్మహింస మహాపాపం తస్మాన్న కుర్వన్ నరశుద్ధి జీవితం ధర్మహేతుకి ధర్మానామ భవేత్మవ. ఈ సంసారం మొత్తం కూడా ధర్మానికి ఆశ్రయం ఆలవాలంగా కావాలి అంటే కనుక ఆత్మహింస అనేది ఎప్పటికీ కూడా పనికిరాదు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకొకటి మనుస్మృతిలో చెప్పారు, ఎక్కడా కూడా ఫలానా సమయంలో ప్రాణత్యాగం చేయకూడదు లేదు కాబట్టి మేము చేస్తాము అని ఎవరైనా అనుకుంటారేమో, అది కూడా తప్పు. నా అసంవిధాన మాత్రేణ ప్రాణానాం సంశయ స్మృత. మేము ప్రత్యేకంగా నిషేధించలేదు కాబట్టి ప్రాణత్యాగం చేస్తాను, అది ధర్మ విరుద్ధం కాదు అని అనుకుంటారేమో, అలా కూడా కాదు. ధర్మాణీవాంత జీవశ్చ ధర్మేణైవ విసర్జనం. ధర్మం కోసం గ్రహించినటువంటి ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఆ ధర్మం చేతనే, అంటే ధర్మ ఆచరణలో భాగంగానే కాలక్రమేణా అది స్వయంగా ఎప్పుడైతే శరీరం పడిపోతుందో అలా పడిపోయేటట్టు చేయాలి తప్ప స్వప్రయత్నంతో శరీర పాపం అనేది, ప్రాణత్యాగం అనేది చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మహత్యాంచ యోగుర్యాత్ దుఃఖం నాణ్యం ప్రపద్యతే యథేష్టం నరకం యాతి ఎత్ర యాతోస్య పాతకం. ఇది కూడా అదే విషయం చెప్తుంది. మహాపాతకాలన్నీ కూడా చుట్టుకుంటాయి. ఆత్మహత్య కనుక చేసుకున్నట్లయితే మహాపాతకాలు చుట్టుకుంటాయి. కాబట్టి సులభంగా మనం ఒక మాటలో చెప్పుకోవాలంటే ఈ శరీరం అనేది మనకు భగవద్గీతలో ఒక పాత శరీరాన్ని వదిలేసి కొత్త శరీరాన్ని ధరిస్తాడు జీవుడు అని ఇవన్నీ చెప్పుకుంటున్నాము. ఎలాగైతే కనుక మనం ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది, దాంట్లో ఏదో ఉంది, దాంట్లో మైనస్ పడిపోయింది, అంటే ఉండాల్సిన అమౌంట్ కన్నా మైనస్లోకి పడింది. ఇప్పుడు దాన్ని మన దగ్గర ఏం చేయాలి, పాస్బుక్ చింపేసాం, ఆ మైనస్ ఏమైనా మారిపోతుందా? అకౌంట్ డిలీట్ అవుతుంది, అకౌంట్ అట్లాగే ఉంటుంది. పాస్బుక్ చింపేశాను, మళ్ళీ అకౌంట్తో పని పడుతుంది. పని పడినప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ బ్యాంకుకి వెళ్ళి నాకు పాత పాస్బుక్ చిరిగిపోయింది కొత్తది ఇవ్వండి అని అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ కొత్త పాస్బుక్ ఇవ్వడం కోసం వాడు మళ్ళీ ఛార్జెస్ వేస్తారు. అప్పుడే మైనస్లో ఉంది, మళ్ళీ కొత్తగా ఈ పాస్బుక్ ఛార్జెస్ కూడా పడతాయి. అలాగే మన శరీరాన్ని కనుక మనము అధర్మ మార్గంలో కనుక వదిలేసినట్లయితే కనుక ఆ వదలడానికి మూల కారణం ఏమవుతుందంటే పాపం అవుతుంది. ఆ పాపానికి ఈ శరీర త్యాగం అనే పాపం కూడా మళ్ళీ జోడవుతుంది తప్ప. కాబట్టి ఇంకా మన పరిస్థితి అత్యంత క్లిష్టం నుంచి క్లిష్టతరమైన పరిస్థితికి మనల్ని మనం నెట్టి వేసుకుంటాం తప్ప అక్కడ ప్రాణత్యాగం అనేది చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ఆత్మన్యేవ ప్రవర్తేత ధర్మం త్యజేతి హింసనం ఆత్మత్యాగేన పాపిష్టం నరకం గచ్చతి ధ్రువం. కాబట్టి ఈ రకంగా శృతి వాక్యాలన్నీ కూడా మనకి ఈ ప్రాణత్యాగం చేసుకోకూడదు అని చెప్పి చెప్పారు. బాగుంది, మరి శరీరాన్ని రక్షించుకోవాలని ఏమన్నా 4 మాటలు చెప్పాలి కదా. వద్దు 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 అని చెప్పారు, కానీ చేయవలసింది ఏదో చెప్పాలి కదా. మరి ఆ వాక్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయండి, అవి కూడా పుష్కలంగానే ఉన్నాయి. మనం వినేంత ఓపిక మనకు ఉండాలి, వెతుక్కునేంత సమయం ఉండాలి తప్ప అవి కూడా పుష్కలంగానే ఉంటాయి. అవి కూడా సంక్షేమంగా యథా సమయం ఇప్పుడు మనం చూసుకొని చెప్పాలి. ధర్మార్థ కామ మోక్షాణం శరీరం సాధనం యతః సర్వకార్యేష్వంతరంగం శరీరస్య రక్షణం శరీరస్య రక్షణం. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలన్నిటికీ కూడా ఈ శరీరం అనేది సాధనం కాబట్టి సర్వకార్యేష్వంతరంగం అన్ని రకాల కార్యాలకి అంతరంగం అంటే ఆధారభూతమైనటువంటిది. అంటే మనం చేసే ప్రతి పనికి మన అంతరంగం, మన మనస్సు ఏంటంటే కనుక మూలభూతం అవుతుందో అలాగే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలన్నిటికీ కూడా శరీరం సాధనం అవుతుంది. అన్ని పనులకి కూడా ఆధారభూతం అవుతుంది శరీరం. కాబట్టి శరీరస్య రక్షణం, ఈ శరీరాన్ని రక్షించుకోవలసిందే తప్ప యథేష్టంగా ఈ శరీరాన్ని పాడు చేసే హక్కు కూడా మనకి లేదు అని చెప్తుంది. అలాగే
ధర్మార్థ కామ మోక్షాణం యజ్ఞం వాపి స్మరన్ భావం యజంతే తే కళేవరం తం తమేవ ఇది కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. ఇది భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ఏ ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదిలిపెడతారో ఆ భావంతోనే మరి పునర్జన్మాన్ని లభిస్తాయని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి. ఒక త్రిశంకు సందర్భం సంక్షేపంగా ఒక 2 శ్లోకాల్లో చెప్తాను. అంటే మన కథలలో కూడా కొన్ని మంచి సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఎలా అంటే అది పాఠకుడు ఎవరైతే ఆ పురాణాల్లో కథలు చదువుకుంటారో వాళ్ళని ఆ కథా సందర్భంలో పూర్తిగా తీసుకువెళ్ళిపోయి ఆ కథలో ఆఖ్యానంలో కానీ అక్కడ చెప్పే పాత్ర ఏదైతే ఉందో అది ఎన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తుందో ఆ కష్టాలన్నీ మనకు సహానుభూతి కలిగేటట్టుగా చేసి ఆ పాత్ర చేత నేను ప్రాణాన్ని వదిలేస్తాను అని చెప్పిస్తాను. చెప్పించిన తర్వాత ఈ కథను అనుసరిస్తున్న వ్యక్తి కూడా అవును ప్రాణాలు వదిలేటప్పుడు వేరే మార్గం లేదు అని అనుకునే పరిస్థితి దాకా తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అదే పాత్రతో ప్రాణత్యాగం పాపం కదా అని మళ్ళీ అదే పాత్రతో చెప్పి ఈ మనసులో కూడా ప్రాణత్యాగం పాపం చదివేవాడి మనసులో కూడా ఆ సందేశాన్ని నింపడం అనేది ఒక చక్కగా పురాణ కథల్లో మనకి బాగా ప్రసిద్ధంగా కనిపించేది. త్రిశంకుడి దగ్గర ఆ చిన్న దేవి భాగవతంలో ఉన్నటువంటిది రాజన్ మానుష్ఠైన స్వర్గే వాసో సుదుర్లభ అని ఇదే శరీరంతో స్వర్గంలో వెళ్ళి నేను సర్వసుఖాన్ని అనుభవిస్తాను అనుకున్నాడు. అది కాలేదు. కాకపోయేసరికి కింకరోమి పొగచ్చామి దేహమే అతీవ నిందిత అరే ఈ నిందితమైన దేహాన్ని పొందాను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను ఏం చేస్తాను అని చెప్పి ఆత్మహత్య చేసుకోవచ్చు కదా అని ఒక చిన్న సందేహం. అంటే ఈ దేహాన్ని ఎట్లా ఉందో వదులుచుకోవాలంటే ఏంటి అంటే ఆత్మహత్య చేసేసుకోవాలని చెప్తానేమో అమ్మని అంతదాకా తీసుకెళ్ళి అదే చెప్తున్నాను. ఆత్మహత్య భవే నూనం పునర్జన్మని జన్మని. కాబట్టి స్మరణం చాంపికాయాస్తు సాధునామ సేవనం తథా ఇటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితులు వస్తే కనుక ఆ దేవి ఉపాసన లేదంటే కనుక పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను సందేశాన్ని పొంది నా ఆత్మసంతులను పొంది నేను ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటపడతాను తప్ప ప్రాణత్యాగాన్ని నేను చెయ్యను అని చెప్పి అక్కడ కథలో చెప్తాను. అలాగే గరుడ పురాణం మనకి ప్రసిద్ధంగా చెప్తోంది మహాపుణ్య ప్రభావేణ మానుష్యం జన్మ లభ్యతే యతస్తత్ప్రాప్య చరే ధర్మం సగచ్చే పరమాంగతి. మహాపుణ్య ప్రభావం మనుష్య జన్మ పొందాలి అంటే కనుక మహాపుణ్యం చేసుకొని ఉండాలి. ఆ మహాపుణ్యం చేసుకుంటేనే మనకి మనుష్య జన్మ అనేది లభిస్తుంది. కాబట్టి దానిని ఆశ్రయించుకొని శరీరాన్ని ఆశ్రయించుకొని ధర్మాచరణే చేయాలి తప్ప అలా చేస్తూ ఉన్నతమైనటువంటి గతిని పొందాలి. కానీ ఈ శరీరాన్ని మనం వదిలిపెట్టకూడదు. తస్మాత్ దేహం వినా దేహేన కస్యాపి పురుషార్థో లభించింది. ఇది కూడా గరుడ పురాణం చెప్పింది. దేహం లేకుండా ఎవరికి కూడా పురుషార్థం అనేది సిద్ధించదు. కాబట్టి తస్మాత్ దేహం ధనం రక్షే పుణ్యకర్మాన్ని సాధయండి. దేహాన్ని రక్షించుకోండి, ధనాన్ని రక్షించుకోండి, పుణ్యకర్మాన్ని కూడా చేయండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ రకంగా దాదాపుగా నిర్దేశించిన సమయం చివరికి వచ్చేసాము. అలాగే పునర్గ్రామ పునఃక్షేత్రం పునర్విత్తం పునర్గృహం పునఃశుభాశుభం కర్మ న శరీరం పునః. ఇక్కడ శరీరం గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారు. పునర్గ్రామ ఒక గ్రామాన్ని వదిలేస్తే మరొక గ్రామం కానీ ఏదైనా లభించే అవకాశం ఉంటుంది. పునః క్షేత్రం ఒకసారి క్షేత్రం అంటే పంటల పొలాలు ఏదైనా పోతే పోయి ఉండొచ్చు, మళ్ళీ అవి లభించుకుని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. పునర్విత్తం డబ్బులు పోయినా మళ్ళీ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. పునర్గృహం ఒకసారి గృహాన్ని కోల్పోయినా మళ్ళీ ఆ గృహాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. పునఃశుభాశుభం ఒకసారి శుభం అనుభవిస్తూ అది పోవచ్చు, అశుభం వచ్చి కొంతకాలం అది పోవచ్చు, అన్ని ఉండొచ్చు. కానీ నా శరీరం పునః మనం కోరుకున్నట్టుగా ధర్మ సాధనమైనటువంటి శరీరం మనం కోరుకున్న విధంగా లభించదు. కాబట్టి ఈ శరీరాన్ని ధర్మ సాధన కోసమే చేస్తుంది. ఈ శరీరం ధర్మ సాధన కోసం చేయాలంటే ఆధారభూతమైనది ఏమిటి అంటే ప్రాణము. ఆ ప్రాణాన్ని మనం ఎందుకు రక్షించుకోవాలి అంటే ప్రాణం యొక్క గొప్పతనం. అది సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపం, పరబ్రహ్మ నుంచి ఉద్భవించింది, ప్రపంచమంతా వ్యాపించున్నటువంటిది. ఈ ప్రాణంతో మనం ఏదైనా అంటే శరీరంలో దాన్ని నిలుపుకున్నప్పుడే మనం ఏదైనా ముందుకు పని చేయగలుగుతాము అనే విషయాన్ని మనకి. కాబట్టి ఆ ప్రాణ ప్రాశస్త్యము శరీరము, ఈ ప్రాణానికి ఆశ్రయమైనటువంటి మన అనుభవంలోకి వచ్చేటటువంటి శరీరానికి ఆధారభూతమైనటువంటి ప్రాణము, ఈ గొప్పతనము. అదే సందర్భంలో ఈ ప్రాణాన్ని ఆశ్రయించుకుని శరీరం చేయడం మనం చేసినటువంటి సుకృతము దుష్కృతము ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేసుకుంటూ సన్మార్గంలో వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే కనుక ఎప్పుడు కూడా ప్రాణత్యాగం చేస్తే మహాపాపం తెలుసుకున్నట్లయితే కనుక మనము ఇటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ మెజర్స్ అంటారు అనమాట. అంటే అత్యుగ్రమైనటువంటి ఆలోచనలు వాటి వైపు వెళ్లకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. అలా చేసినట్లయితే ఈ ధర్మ సాధనమైనటువంటి శరీరాన్ని రక్షించుకుంటూ మొత్తం సమాజం అంతా కూడా సుఖమయంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ రకంగా వైదిక వాంగ్మయాన్ని ఆశ్రయించుకొని ప్రాణం యొక్క ప్రాశస్త్యం ఏదైతే చెప్పారో మా వేద విశ్వవిద్యాలయం తరఫున
ఇటువంటి లౌకికమైన అంటే వేద విజ్ఞానం సమాజంలో కావలసినటువంటి లౌకిక విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాని ప్రచారంలో భాగంగా మేము చేస్తున్నది దాన్నే నేను మీ అందరి ముందు కూడా ఇక్కడ నివేదించాను. దీంట్లో ఏవైనా కనుక దోషాలు ఉంటే కనుక అవి నా వైయక్తికమైనవి, గుణాలు ఉన్నట్లయితే మా గురుపదేశం ఖచ్చితం అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను ఉద్దేశిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ చింతపల్లి నరసింహ గుణపాటి గారికి, అలాగే ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పనలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మశ్రీ విష్ణుపట్ల లక్ష్మీనారాయణ గుణపాటి గారికి, వారి సుహృతులందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ నమస్కరిస్తున్నాను. వినాశే బహవో దోషాః జీవన్ భద్రాయ పశ్యతి అని రామచంద్రమూర్తి పంపించినటువంటి రామదూతైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి సీతమ్మ వారిని వెతికే సమయంలో ఆవిడ కనిపించకపోతే అనుకున్న మాటలు, ప్రాణాన్ని త్యజిస్తాను అనుకుంటారు. త్యజిస్తే దానివల్ల ఉన్నటువంటి దోషాలన్నింటినీ కూడా అక్కడ వ్యాఖ్యానం చెబుతారు. ప్రాణాన్ని కనుక ధరించినట్లయితే అనేక రకాలైనటువంటి శుభాలని పొందవచ్చు అని చెప్పి ఆయన మళ్ళీ సమాధానపరచుకోవడం, తర్వాత అశోకవనంలోకి వెళ్ళడం, ఆ సీతమ్మ దగ్గర దర్శనం అవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. కాబట్టి ప్రాణాన్ని చాలా అత్యంత సంరక్షణ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అని బ్రహ్మశ్రీ అమ్మరపూడి వెంకట రాజేశ్వర గారు అనేక ఉపనిషత్తులతో కూడినటువంటి సప్రమాణంగా ప్రాణం యొక్క స్థితిని నిరూపించారు. మన యజుర్వేదంలో కూడా ప్రాణో బ్రహ్మే దివ్యజానాదని అని ప్రాణాన్ని పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా చెప్తారు. అలాగే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి వాయువుకే దాని యొక్క ప్రదేశాన్ని సంచరించే ప్రదేశాన్ని బట్టి దానిగా పేరుస్తుంది అని చెప్పి అమరకారులు చెప్తారు. హృది ప్రాణో ఉదయపాన సమానో నాభి సంస్థిత కంఠదేశస్థో యాన సర్వశరీరగ అని హృదయంలో కనుక వాయువు సంచరిస్తే అది ప్రాణమని, ఉదయంలో కనుక సంచరిస్తే అపానమని, హృది ప్రాణ ఉదయపాన సమానో నాభి సంస్థిత బొడు దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాయువుకి నాభి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాయువుకి సమానమని, ఉదాహరణ కంఠదేశస్థ అని కంఠంలో కనుక ఉన్నటువంటి వాయువుకి ఉదాహరణము అని పేరని, మొత్తం శరీరంలో ఉన్నటువంటి దానికి వ్యానము అని ఇట్లా అనేక విశేషాలు చెప్తారు. లక్షణ శాస్త్రంలో కూడా ఏ వాయువు చేత ఏ అక్షరం పడుతుంది, ఏ వాయువు ఎక్కి వెళ్ళి ఏ అవయవాన్ని స్పృశిస్తే ఏమి అక్షరం బయలుదేరుతుంది అనేటువంటిది కూడా మనకి చెప్తారు. ఇట్లా అనేక విశేషాన్ని వారు మనందరికీ కూడా అందించారు. వారికి అనేక కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటున్నాము. వారిని సన్మానించవలసిందిగా బ్రహ్మశ్రీ బుడమూడి రాజేశ్యామ శాస్త్రి గారు అంటే ఇక్కడ వీటి మీద కూర్చున్నాడు కాబట్టి గారు అనేవారు మా చిరంజీవి. నేను మామూలుగా తక్కువ వేదాంతాలు ఇవన్నీ చదువుకున్నాడని తెలుసు, కానీ ఇక్కడ ఉపన్యాసం చెప్తాడని తెలియదు. మాకు దైవాత్మ సంభవించింది ఇదంతా. ఎందుకంటే ఇవాళ మా అన్నయ్య గారు ఆంజనేయ గుణపాటి గారు చెప్పవలసిన పేరు కూడా పేపర్లో ఆయనతో వేశారు. ఆయన కొన్ని కారణాల వల్ల నేను రాలేను అంటే అప్పుడు అన్ని ఈ మధ్య పిలవాల్సి వచ్చింది. ఎవరో చెప్పారు పీజీతో వచ్చేవాళ్ళే రాజేశ్వరి బాగా చెబుతున్నాడు, అట్లాగా నేను ఎప్పుడో వెళ్ళలేదు. ఒకసారి ఫోన్ చేశాను, మీ అనుగ్రహం ఉంటే చెప్తానండి అని. అందుకని సమయం చాలా తక్కువ ఇచ్చారేమో అనిపిస్తుంది. అతని యొక్క ఆ వాద్యని చూస్తుంటే, ఆ యొక్క ఉపన్యాస ధోరణి చూస్తుంటే, ప్రాణం గురించి, ప్రాణం అనేటువంటి 2 అక్షరాలే, దాని గురించి ఎంత వివరించాడు. ఇంకా చాలా ఉన్నది. ఆ వివరించిన లక్షణం కూడా ఆ క్రమము ముందు వేదం దగ్గర నుంచి, వేదంలో ఉపనిషత్తులు, ఆ తర్వాత పురాణములు, ఆ తర్వాత వ్యవహార భాష, సిద్ధాంత శాస్త్రం, జ్యోతిష్ శాస్త్రం, ఇన్ని కలవకగా అన్నింటినీ కూడాను సమన్వయం చేసుకొని ఇటువంటి ఉపన్యాసం మనకి
చక్కగా అందించాడు. ఇదే వేద విజ్ఞానాన్ని అందించాలని అనేటువంటి సంతోషం నాకు. మా వేద విజ్ఞాన పరిషత్తు యొక్క లక్ష్యం కూడా అదే. వేదంలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞానాన్ని సులభతరంగా అందరికీ అందింపజేయాలి అని, అందరికీ సులభంగా అందాలి. ఈ యొక్క అవారు చెప్పినట్టుగా అందరికీ అందేట్టుగా చేయాలనేటువంటిది నా కోరిక. అలా చాలా చక్కగా చెప్పాడు. సమయం కూడా చాలా తగ్గించాను, కానీ సమయానికి చాలా జాగ్రత్తగా సమయం తీసుకుంటూ చెప్పాడు ఆయన. అటువంటి గొప్పటువంటి మా రాధేశ్వర శాస్త్రి గారిని మా భవిష్యత్తు తరపున సన్మానం చేయాలని కోరిక. మా ఉపాధ్యక్షుడు గౌరీశంకర శాస్త్రి గారు వచ్చి సన్మానం చేస్తారు. ఓం బహువైవక్వశ్వాని బహ్వజావికారి బహుదేవాని బహుమాసకదారి బహుహిరణ్యాని బహుహస్తికారి బహుదాసపూరుషాని వైమధ్యై పుష్టిమధ్యై బహురాజస్కోశాయై రాజాస్తు. అయ్యా రేపు హరి సీతారామూర్తి హెన్పాటి గారు, ఆయన కూడా సలక్షణ గణాంత విద్వాన్, వేదభాష్యం, వేదాంత శాస్త్రం, ఉపనిషత్ భాష్యాలన్నీ చదివారు, MA PhD. వారు రేపు వేదములో ఉండేటువంటి ఆరోగ్య రహస్యాలు, అట్లానే శతరుద్రీయ మహాత్మ్యం కూడా చెప్తాన్నారు. ఆ రెండు రేపు ఆ కార్యక్రమం చేస్తారు. అందరూ చుట్టకుండా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. సంచిలో